ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين فئة قناطير المقنطرة من الذهب والفضة من الذهب والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. পানি দিও। এটা বলতে হবে কেন? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل به كان له شفيعا يوم القيامة. صدق الله ربنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি যে মহান মনিব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে সোমবার দিন অতিবাহিত করবার পর সলাতুল মাগরিব আদায় করে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস তাফসীরের এই ক্লাসে যুক্ত হওয়ার মতো তৌফিক দান করেছেন। আমরা মহান রবের দরবারে কালিমাতুশ শুকুর আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক।
দুরুদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির শিক্ষক রাসূল আরবি রাসূল আকরাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যার আনিত বিধানের মধ্যেই মানবতার মুক্তির নিশ্চয়তা রয়েছে, সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি আশা করি আপনারা আমাকে ভালোভাবে শুনতে পাচ্ছেন। সাউন্ড ক্লিয়ার? সালামু আলাইকুম। জি, লাউড এন্ড ক্লিয়ার। জি, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা তাহলে কোরআনে কারিমটাকে নিয়ে সামনে আমরা একটা চমৎকার ক্লাসে বসছি। আলহামদুলিল্লাহ, কোরআনে কারিমের এক পারার 5 ভাগের 1 ভাগ আমরা পড়বো আজকে। প্রত্যেক ক্লাসে হয় এমন 5 ভাগের 1 ভাগ, রিভিউ ক্লাসে হয় 4 ভাগের 1 ভাগ, আর এমনি জেনারেল যে ক্লাসগুলো ওই ক্লাসগুলোতে প্রতি ক্লাসে 5 ভাগের 1 ভাগ হয়। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে শুরু করছি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. হে ঈমানদারগণ, ইদা যখন, তাদায়ানতুম বিদাইনিন তোমরা যখন কোন ঋণ, কর্জ, আমরা গ্রামের ভাষা দারও বলে, তাহলে ঋণ, কর্জ, দার এরকম কাজ কারবার যখন তোমরা করবে, ঋণ দিবে কাউকে, পরস্পর পরস্পরকে, ইলা আজালিম মুসাম্মা, এটা দিবে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। তাহলে আমরা যে একজন আরেকজনকে দার দেই বা ঋণ দেই, কর্জ দেই, এটার একটা প্রথমত নির্দেশনা হলো এটা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হবে, অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নয়। অনির্দিষ্ট তো অনির্দিষ্টই, তার কোনো সীমা রেখা নাই। নির্দিষ্ট, সাপোজ আজকে জানুয়ারি মাসের 19 তারিখ, আপনি একজন থেকে টাকা নিচ্ছেন, ফেব্রুয়ারি মাসের 19 তারিখ দিবেন 1 মাসের জন্য, তাহলে এটা হলো ইলা আজালিম মুসাম্মা। তাহলে 1 নম্বর হলো এটা ইলা আজালিম মুসাম্মা, নির্দিষ্ট একটা মেয়াদের জন্য এই দার বা কর্জ বা ঋণ এটা হবে ইলা আজালিম মুসাম্মা। তাহলে এটা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হবে, ইলা আজালিম মুসাম্মা ফাকতুবুহু। যখন তোমরা এরকম লেনদেন করবে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, ইলা আজালিম মুসাম্মান, তাহলে এটা হবে, এটাকে তোমরা কি করে রাখতে হবে, লিপিবদ্ধ করে রাখবে, লিখে রাখবে। ইলা আজালিম মুসাম্মান ফাকতুবুহু, তাহলে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত লেনদেন করবে, এটাকে লিখে রাখবে। ওয়ালিয়াকতুব বাইনাকুম কাতিবুম বিল আদলি। এখন মনে করেন যে যে দুইজন লেনদেন করছে, ক আর খ, ক আর খ, তারা লেনদেন করছে। এখন কও লিখতে পারে না, খও লিখতে পারে না। ক হলো যিনি ঋণদাতা, খ হলো যিনি ঋণ গ্রহীতা। দায়িত্ব হলো যে ঋণ নিচ্ছে তার লিখে নেওয়া। তো এখন যদি ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতার পক্ষ থেকে লিখে দেয়, ওকে, এটা সহায়তা করলো, সহযোগিতা করলো, আপনি হয়তো লিখতে পারেন না, আমি লিখে দিলাম, আমি লিখতে পারি না, আপনি লিখে দিলেন, এটা তো অনেক ভালো। তাহলে এখন যদি এমনটা হয় উভয় লিখতে পারছে না, ওয়ালিয়াকতুব বাইনাকুম, তাহলে তোমাদের মধ্যে লিখবে কাতিবুন, একজন লেখক, থার্ড পারসন একজন। ক খ কেউ লিখতে পারে না, এখন গ একজনকে ইনভাইট করে, দাওয়াত দিয়ে, অনুরোধ করে আনা হয়েছে, ভাই আপনি একটু লিখে দেন। তো এবার যাকে ডেকে আনা হয়েছে সে হলো একজন কাতেব। কাতেব মানে যে লিখতে পারে, বিল আদলি, সে যেন লেখে ন্যায় সঙ্গ, ন্যায়ের সাথে, ন্যায়ের সাথে, ন্যায় নীতিতে যেন সে লেখে, অর্থাৎ যথাযথভাবে যেন সে লেখে। ওয়ালিয়াকতুব বাইনাকুম কাতিবুম বিল আদলি ওয়ালা ইয়াবা কাতিবুন, আর ওয়ালা ইয়াবা কাতিবুন, আর যেন ওই যে গ, যাকে ইনভাইট করে, দাওয়াত দিয়ে, অনুরোধ করে আনা হয়েছে, সে যেন লিখতে অস্বীকার না করে। ক খ ডেকে আমাকে নিল, সাপোজ, আমি যেন অস্বীকার না করি। ওয়ালিয়াকতুব বাইনাকুম কাতিবুম ওয়ালা ইয়াবা কাতিবুন আন ইয়াকতুবা, যেন লিখতে সে অস্বীকার না করে।
কামা আল্লামাহুল্লাহ, কামা আল্লামাহুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তাকে যেমন করে শিক্ষা দিয়েছেন তেমন। যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, অতএব সে যেন লিখতে অস্বীকার না করে। এখন তাকে ইনভাইট করে আনা হয়েছে, বা একটু লিখে দেন, তাহলে সে লিখলো। এখন এরকম যদি কেউ না পাওয়া যায়, অথবা যদি টাকা দিয়ে লেখাতে হয়, এটা হয়তো ওই যে কম্পিউটারে টাইপ করতে হবে, তারপরে প্রিন্ট করতে হবে, মোটামুটি তো আধা ঘন্টার কাজ, তাই না? বিষয়টা সাজাতে হবে, তারপরে যিনি লিখবেন তার একটা সময় যাবে। এখন সে যদি কন্ট্যাক্ট করে যে আমাকে 100 টাকা দিতে হবে, সাপোজ 200 টাকা দিতে হবে, এটাও জায়েজ আছে, কারণ এটা তার সময়ের দাম, আপনি তার পারিশ্রমিক দিবেন। আর যদি কেউ এমনিতে লিখে দেয়, ওকে আলহামদুলিল্লাহ, ওয়ালা ইয়াবা কাতিবুন আন ইয়াকতুবা কামা আল্লামাহুল্লাহু ফালিয়াকতুব, ফালিয়াকতুব, অতএব সে যেন লিখে দেয়, অতএব সে যেন লিখে দেয়, ফালিয়াকতুব, সে যেন লিখে দেয়। তার মানে যাকে ডাকা হবে তাকে লিখতে উৎসাহিত করা হচ্ছে, আদেশ করা হচ্ছে। ওয়ালিয়ুমলিলিল্লাযী আলাইহিল হাক্কু, ওয়ালিয়ুমলিল, আর এই লিখানোর দায়িত্বটা সম্পাদন করবে, এই লেখানোর দায়িত্বটা কি করবে? সম্পাদন করবে। ওয়ালিয়ুমলিল আল্লাযী আলাইহিল হাক্কু, যার উপরে দায়িত্বটা আছে সেই এটা লেখার বন্দোবস্ত করবে। তার মানে কার উপর? যে ঋণ নিচ্ছে, এ দায়িত্বটা তার। যে ঋণ নিচ্ছে তার দায়িত্ব হলো লেখানোর বন্দোবস্ত করা, হয় নিজে লিখবে, না হয় অন্য কাউকে ডেকে এনে লেখাবে। ওয়ালিয়াত্তাকিল্লাহ রাব্বা, এবার দেখেন, যিনি ঋণ গ্রহীতা তাকে বলা হচ্ছে সে যেন তার রবকে ভয় করে, কারণ লেখার দায়িত্বটা তো আঞ্জাম দিবে সে। এই আঞ্জাম দেওয়ার ক্ষেত্রে যিনি, যাকে দিয়ে লেখানো হবে, তাকে যেন ভুলভাল না লেখায়, তাকে দিয়ে ঠিক মতো যেন লেখায়, এক্ষেত্রে যেন সে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে। সুবহানাল্লাহ। আপনি দেখেন এখানে আল্লাহ তাআলা তাকওয়ার কথা আমাদেরকে মনে করে দিয়েছেন। ওয়ালিয়াত্তাকিল্লাহ রাব্বাহু, সে যেন তার রব আল্লাহকে ভয় করে। ওয়ালা ইয়াবখাস মিনহু শাইআ, ওয়ালা ইয়াবখাস মিনহু শাইআ, আর লিখতে গিয়ে যেন কি না করে, লিখতে গিয়ে যেন একটু ঘাটতি না করে, কমতি না করে। ওয়ালা ইয়াবখাস মিনহু শাইআ ফাইন কানা আল্লাযী আলাইহিল হাক্কু সাফীহান আও দাঈফান, যার উপরে এই লেখার দায়িত্বটা বর্তাবে, কার উপরে? যিনি ঋণ গ্রহীতা। যদি সে হয় সাফিহান, নির্বোধ মানুষ, লেখাপড়া জানে না, জ্ঞান বুদ্ধি কম, আইকিউ কম, আও দাঈফান, অথবা সে যদি হয় দুর্বল, শারীরিকভাবে দুর্বল, লেখাপড়া নাই, সেটাও তো একটা দুর্বলতা। আও লা ইস্তাতিউ, অথবা সে যদি সক্ষম না হয়, আইয়ু মিল্লা, কাউকে ডেকে এনে লেখানোর এই কাজটা সম্পাদন করাতে সে যদি না পারে, তাহলে হুয়া ফালিয়ুমলিল ওয়ালিয়ুহু বিল আদলি, তাহলে ঋণ গ্রহীতা তার ছেলে আসবে তার গার্ডিয়ান হয়ে, তার বাবা আসবে, অথবা তার বন্ধু, অথবা তার নিকটস্থ কেউ তার ওলি হয়ে এখানে এসে এই কার্যটা সম্পাদন করাবে ঋণ গ্রহীতার পক্ষ হয়ে। ওয়াস্তাশহিদু শাহিদাইন, তাহলে এখানে এই যে দুই তিনটা বাক্য আমরা পেলাম, ঋণের এই যে কি করে, মানে যে ঋণ নিবে দায়িত্বটা তার উপরে লেখানোর, সে যদি না পারে তাহলে কাউকে ডেকে এনে লেখাবে। আর কেউ সে যদি ডেকেও আনতে কাউকে না পারে, তাহলে তার গার্ডিয়ান, তার লিগ্যাল গার্ডিয়ান, যে সে এসে এই লেখালেখির দায় দায়িত্বটা পালন করাইয়া নিবে। তারপরেও ঋণ যদি নিতে চাও এতগুলো ফর্মুলা আদায় করতে হবে। আমাদের সমাজে এগুলো আমল নাই, তাই না? এখন আপনি যদি মনে করেন যে কাউকে 10,000 টাকা ঋণ দিবেন, আর আপনি যদি বলেন তুমি লেখায় নিয়ে আসো, আমি সিগনেচার দিব, 10,000 টাকা নিয়ে নিও, সে দারুণ বিরক্ত ফিল করবে। আরে আবার লেখাতাম, কাকে ডাকবো, কোথায় কম্পিউটার আছে, কোথায় প্রিন্টার আছে, এত বদারেশন, এগুলো দারুণ ভাবে, এবং সেটা গিয়ে দেখা দেখা যাবে আরো 2-4-5 জনের কাছে আপনার বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু করে দিয়েছে। টাকা 10,000 চেয়েছি, তার কাছে টাকা আছে, সে টাকা দেয় না, লেখায় নিতাম, আমাকে বিশ্বাস করে না। দেখেন, ওই যে আমাদের সমাজে এটা আমল নাই যে, এই জন্য আমরা আমল করা শুরু করি, আমল করা শুরু করা দরকার ইনশাল্লাহ। এখন তো মনে করেন যে সহজ একটু, মনে করেন যে এখন হোয়াটসঅ্যাপ আছে, আপনি যার সাথে লেনদেন করলেন ওই সময় দিয়ে তারিখ দিয়ে এখানে একটু সংক্ষেপে লিখে রাখেন। সেও, আপনি একটা মেসেজ করলেন তোমাকে আমি 10,000 টাকা দিলাম, তুমি ফেব্রুয়ারি মাসে 20 তারিখ দিবা, এটা লিখে সুন্দর করে আপনি নিচে লিখবেন ঠিক আছে। তখন সে ওখান থেকে বা তার মোবাইল থেকে সে বলবে ইয়েস ঠিক আছে বা আলহামদুলিল্লাহ।
তাহলে মোটামুটি এটাও একটা কন্টাক্ট হয়ে গেল, এটাও মোটামুটি একটা ডিটের মতো হয়ে গেল। আপনি তাকে প্রশ্ন করেছেন, ঠিক আছে, সে বলছে ইয়েস কাকা, সাপোজ কাকা ঠিক আছে আমি ফেব্রুয়ারি মাসের 20 তারিখ দিয়ে দিব, তাহলে এই মোটামুটি একটা ডিট হয়ে গেছে। মানে এটা এখন আধুনিক প্রযুক্তি আর কি, আধুনিক প্রযুক্তি। তবে ওই আগের প্রযুক্তিটাই বেটার, কাগজে কলমে লেখা সিগনেচার হওয়া, সাক্ষী থাকা আরো 2-1 জন। হ্যাঁ, আত্মীয়ের ক্ষেত্রে তো একটু সমস্যা হয়, শুধু একটু না, অনেক বেশি সমস্যা হয়। হ্যাঁ, দিন তারিখ তো অবশ্যই লাগবে, দিন তারিখ তো অবশ্যই লাগবে। ওয়াস্তাশহিদু, কোনো লেখালেখি তো দিন তারিখ ছাড়ার ভ্যালু নাই, এটা তো আমরা সবাই জানি, তাই না? সিগনেচার, লেখালেখি, লেনদেন, সাক্ষী, এগুলো অন্যতম শর্তই হলো দিন তারিখ, তারিখটা তো অবশ্যই লাগবে। ওয়াস্তাশহিদু শাহিদাইনি মিন রিজালিকুম, ওয়াস্তাশহিদু, আর তোমরা সাক্ষী রাখো, শাহিদাইনি 2 জন সাক্ষী, মিন রিজালিকুম তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। তাহলে রিজাল, রিজাল মানে পুরুষ, শাহিদাইনি মানে 2 জন সাক্ষী, ওয়াস্তাশহিদু তোমরা সাক্ষী রাখো 2 জন তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। তাহলে প্রথমত লেনদেন কাজ কারবারে আল্লাহ তাআলা কাকে ডাকলেন? পুরুষদেরকে ডাকলেন। তার মানে সামাজিক দেন দরবার, সামাজিক কাজ কারবার, 1 নম্বর কাজ এগুলো কাদের? পুরুষদের। যদি ইন কেস পুরুষ পাওয়া না যায় কিংবা পুরুষ নাই, এটা লেনদেনটা মহিলাদের, তাহলেও সেখানে কিন্তু পুরুষ লাগবে 1 জন। এই কথাটা একটু পরে আসছে। মনে করেন যে বোনেরা বোনেরা অনেক টাকা পয়সা লেনদেন করেন নিজেদের মধ্যে, নিজেদের অঙ্গনে, ওকে, সেক্ষেত্রেও আপনারা লিখে রাখবেন। তবে ওখানে ওই যে আপনার উপযুক্ত 1 জন ছেলেকে সাক্ষী রাখেন, আর আপনারা 2 জন মেয়ে, মেয়ে মানুষ 2 জন সাক্ষী থাকেন, ওকে, কোরআনের আমল হয়ে গেল। কিন্তু স্বামীকে জানালেন না, ঠিক আছে, স্বামীকে না জানান, কিন্তু আরেকজন পুরুষকে সাক্ষী রাখেন। আপনার উপযুক্ত ছেলে আছে, ওকে, আপনার শ্বশুর আছে, আপনার বাবা আছে। ফাইন লাম ইয়াকুনা রাজুলাইন, যদি 2 জন পুরুষ না হয়, ফারাজুলুন, তাহলে 1 জন পুরুষ। এই বোনেরা কিন্তু এই ভুলটা করে থাকেন, যারা একটু দিনদারি বা দিন পালন করতে চান, তারা হয়তো নিজেরা নিজেদের মধ্যে অনেক টাকা পয়সা লেনদেন করেন, কিন্তু ওখানে তো নিজেদের মধ্যে তো আর পুরুষ নেই, মহিলারা মহিলারা, কিন্তু এখানেও পুরুষকে সংযুক্ত করতে হবে। এই যে দেখেন, ফাইনলাম ইয়াকুনা রাজুলাইনি, যদি 2 জন পুরুষ না পাও, ফারাজুলুন ওয়া ইমরাআতান, তাহলে 1 জন পুরুষ, ওয়া ইমরাআতানি, আর 2 জন নারী। তাহলে নারী ছাড়া কিন্তু 2 জন পুরুষ দিয়ে আনাফ, কিন্তু যদি পুরুষ 2 জন না পাওয়া যায়, 1 জন পুরুষ 2 জন নারী। কিন্তু 4 জন পুরুষ সমান, 4 জন নারী সমান 2 জন পুরুষ না কিন্তু, এটা মনে রাখবেন। যে 2 জন যেহেতু পুরুষ পাই না, তাহলে আমরা 4 জন নারী সাক্ষ্য দিয়ে এটা কাভার করে ফেলি, না, হবে না। ফাইন লাম ইয়াকুনা রাজুলাইনি ফারাজুলুন ওয়া ইমরাআতান মিম্মান তারদাউনা মিনাশ শুহাদা, তবে যে কোনো পুরুষ যে কোনো নারী হলে হবে না। এই পুরুষ নারীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ করো, অর্থাৎ যাদের ঈমান আমল দিনদারি সম্পর্কে তোমাদের আস্থা আছে, আস্থা এটা আরেক জিনিস, বিশ্বস্ততা, যার বিশ্বস্ততা আপনার কাছে অ্যাকসেপ্টেবল, এরকম। আনতাউদিল্লাহ, এটা কেন করা হয়েছে? আনতাউদিল্লাহ ইহদাহুমা ফাতুযাক্কিরা ইহদাহুমাল উখরা, আনতুযাক আন আনতাউদিল্লাহ ইহদাহুমা, যদি 1 জন ভুলে যায় তাদের এই 2 জনের মধ্যে থেকে, 2 জন পুরুষ, 1 জন ভুলে গেল, ফাতুযাক্কিরা, তাহলে আরেকজনের স্মরণ করে দিবে, ইহদাহুমাল উখরা, অপরজনকে। এরকম আমরা অনেক সময় ভুলে যাই, তো হয়তো আরেকজন আমাকে স্মরণ করে দেয়, ভাই ঘটনাটা তো এটা, আমি অনেকক্ষণ পরে চিন্তা করি, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আমরা এরকম হয় অনেক সময় যে ভুলে গেছি, তো সে যখন আবার মনে করে দিছে 1 ঘন্টা পরে 2 ঘন্টা পরে বাড়িতে গিয়ে ফোন দিয়ে, হ্যাঁ ভাই আসলে তো আমি ভুলে গিয়েছি, তোমার বলার পরে আমি চিন্তা করতে করতে জিনিসটা আমার মনে হয়েছে, এমন আমারও হয়। তো আল্লাহ তাআলা এখানে বলছেন, 1 জন ভুলে গেলে অপরজন যেন তাকে কি করে, স্মরণ করিয়ে দেয়। ওয়ালা ইয়াবাশ শুহাদাউ ইযা মা দুউ, এবার মনে করেন যে 20 তারিখে, ফেব্রুয়ারি মাসের 20 তারিখ তো লেনদেনটা ক্লিয়ার করার কথা ছিল, এখন 20 তারিখে টাকা দিচ্ছে না, এখন এবার দেন দরবারের বিষয় আসছে, সাক্ষীকে টাকা নিয়েছে, যে সাক্ষীকে, এবার সাক্ষীদেরকে যদি ডাকা হয়, আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়ালা ইয়াবাশ শুহাদা, সাক্ষীরা যেন অস্বীকার না করে, ইযা মা দুউ, যখন তাদেরকে ডাকা হবে। একান্ত যদি ডাকতে হয়, দেন দরবার বসতে হয়, অথবা এটা যাচাই বাছাই করতে হয়, তাহলে কি করবে? এই যখন তারা যেন ডাকে সাড়া দিতে অস্বীকার না করে, ওয়ালা তাসআমু আন তাকতুবুহু সগীরান আও কাবীরান ইলা আজালিহি।
ওয়ালা তাসআমু, আর তোমরা বিরক্ত হবে না, আন তাকতুবুহু, এটাকে লিখে রাখতে, সগীরান লেনদেনটা হোক ছোট, আও কাবীরান অথবা লেনদেনটা হোক বড়, ছোট হোক কিংবা বড় হোক, এই লেনদেন লিখে রাখার বিষয়টা তোমরা বিরক্ত হইও না, ইলা আজালিহি, তার একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। তাহলে এটা দেখবেন নিজেদের মধ্যে, একান্ত নিজেদের খুব কাছের মানুষ যখন লেনদেন করতে আসে, তো আপনি যদি লিখতে বলেন তখন সে প্রশ্ন উঠাবে, ভাই আপা আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করেন না? আপনার সাথে আমার আজকে দীর্ঘ 20 বছরের লেনদেন, খাওয়া দাওয়া, এত সুসম্পর্ক, আসা যাওয়া, এই 20,000 টাকার বিশ্বাস আমাকে কি হয় না? এটাও লিখে রাখতে হবে, এরকম কিন্তু বলবে বলবে এবং আপনাকে খুব আঘাতও দিবে যে আমি কি আপনার কাছে 20,000 টাকা বিক্রি হই না, এরকম প্রশ্ন করবে সে, নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক। তখন আপনি কোরআনে কারিমের সূরা বাকারা 282 নম্বর আয়াতখানা খুলে সুন্দর করে লিখে দিবেন, বলে দিবেন, শোনাই দিবেন, ওয়ালা তাসআমু, আল্লাহ তাআলা কি বলছে দেখো দেখো আমাদেরকে, আমি তুমি আমরা যারা ঈমান নিয়ে আসি আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা কি বলছে শোনো, এই আয়াতটা বিশেষত এই জায়গায় আনবেন, ওয়ালা তাসআমু, তোমরা বিরক্ত হইও না, আন তাকতুবুহু সগীরান, এই ছোট লেনদেন এটাকে লিখে রাখতে, আও কাবীরান অথবা এটা লাখ লাখ টাকার লেনদেন এটাকে লিখে রাখতে, ইলা আজালিহি, তার নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। এখন তুমি যে আমার প্রতি বিরক্ত হও, আমার প্রতি বিরক্ত হও না, তুমি কোরআনের মালিকের প্রতি বিরক্ত হও, তাই না? এটা তো আমার নির্দেশ না, এটা কার কার নির্দেশ? এটা আমাদের মালিকের নির্দেশ। তো আল্লাহর নির্দেশ মানবে না তুমি? আল্লাহর নির্দেশ তো তোমাকে মানতে হবে। যালিকুম আকসাতু ইনদাল্লাহ, যালিকুম এটা হলো আকসাতু, অধিক ন্যায়সঙ্গত, আকসাতু ইনদাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার কাছে, ওয়া আকওয়ামু লিশ-শাহাদা, অধিক ইনসাফ সম্মত, আকসাতু মানে ইনসাফ সম্মত, অধিক, ওয়া আকওয়ামু লিশ-শাহাদা, এবং সাক্ষ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এটা হলো বেশি সহায়ক, আকওয়াম মজবুত, ওয়া আদনা আল্লা তারতাবু, ওয়া আদনা আল্লা তারতাবু, আর যেন তোমরা সন্দেহের মধ্যে পতিত না হও, এই জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সন্দেহ, সন্দেহের মধ্যে যেন পতিত না হও। মানুষ, এই যে মানুষের নাম আরবি থেকে ইনসান, ইনসান শব্দটা আসছে নিসিয়ান থেকে, একটু লেখেন তো, লেখেন লেখেন লেখেন, নিসিয়ান, নিসিয়ান, নুন সিন ইয়া আলিফ নুন, নিসিয়ানুন, নিসিয়ান মানে ভুলে যাওয়া, আর মানুষ মানে ভুলে যাওয়া। চিন্তা করে দেখছেন কি চমৎকার মিল না? নিসিয়ান শব্দের অর্থ হলো ভুলে যাওয়া, আর নিসিয়ান থেকে, মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, এই যে অনেকে লিখেছেন নিসিয়ান, হ্যাঁ মাশাল্লাহ, নিসিয়ান অর্থ কি ভুলে যাওয়া, আর নিসিয়ান থেকে ইনসান মানে যে ভুলে যায়, আমরা ভুলে যাব, আমরা কি ভুলে যাব, স্বাভাবিক। আদম আলাইহিস সালাম দাউদ আলাইহিস সালামকে, ওই যে একটা হাদিস পড়ছেন না আপনারা, দাউদ আলাইহিস সালামের ঘটনাটা ভুলে গিয়েছিল, তো এই নিসিয়ান, তাহলে আমরা ভুলে যাব, এই ভুলে যাব বলে তো এই জন্য আল্লাহ তাআলা লেখার বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। জি, ইল্লা আন তাকুনা তিজারাতান হাদিরাতান, ইল্লা, তাহলে এতক্ষণ যে লিখা রাখার কথাগুলো আসছে, এই কথাগুলোকে আবার ইল্লা দ্বারা ইসতিসনা করছে, ইল্লা আন তাকুনা তিজারা, ইল্লা আন তাকুনা তিজারা, তবে যদি হয় লেনদেনটা, ব্যবসা বাণিজ্যটা, হাদিরাতান, নগদে নগদে, হাতে হাতে, তুদিরুনাহা, যেটাকে তোমরা লেনদেন করছো, বাইনাকুম, তোমাদের মধ্যে, ফালাইসা আলাইকুম জুনাহুন, তাহলে এতে কোনো অপরাধ নাই, আল্লাহ তাকতুবুহা, যদি তোমরা এটাকে লিখে না রাখো। আপনি 10,000 টাকা দিলেন, একটা মোবাইল কিনলেন, তো এটা তো নগদে নগদে, তাই না? নগদে আমাকে মোবাইল দিলেন, আমি আপনাকে নগদ আপনার থেকে টাকা নিলাম, এটা তো লেনদেন, এটা তো লেখা রাখার বিষয় না। ওয়াশহিদু ইযা তাবায়াতুম, তোমাদের এই যে সাক্ষী রাখা যখন তোমরা বেচা কিনা করবে, এটাও কোনো, না রাখলে কোনো অপরাধ নাই। ওয়ালা ইউদাররা কাতিবুন ওয়ালা শাহিদ, এই লেখা, এই লেখনীতে কোনো কাতেবকে, লেখককে, কোন শাহিদকে মানে সাক্ষ্যদাতাকে কষ্ট দেওয়া যাবে না, কষ্ট দেওয়া যাবে না। ওয়া ইন তাফআলু, আর যদি তোমরা এমনটা না করো, ফাইন্নাহু ফুসুকুন বিকুম, এটা হলো তোমাদের একটা ফাসিকি কাজ। তাহলে কেউ যদি লেনদেন অর্থাৎ এরকম এই ঋণ আদান প্রদানে লিখে না রাখে, এই না রাখাটাকে বলা হচ্ছে কি, এটা ফাসিকি কাজ, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। তাহলে আমরা একটা, এটার নাম হলো মরা ফরজ, কিছু আছে মৃত পায় সুন্নত, আর আবার আছে কিছু আছে মৃত পায় ফরজ, বুঝছেন? কিছু আছে মৃত প্রায় সুন্নত, কোরআনে সমাজে অনেকগুলো সুন্নত আছে, এগুলো মরে 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 আছে, মানে মরে যাচ্ছে প্রায়। আর আবার কিছু ফরজ আছে সমাজে মৃত প্রায়, মৃত প্রায় ফরজ, তার মধ্যে এটা একটা,
এটা কিন্তু সুন্নত না। সুন্নত তো অবশ্যই, কিন্তু সুন্নতের আগে এটা কি ফরজ। তার মানে এটার নাম হলো কি মৃত প্রায় ফরজ। এখন এই মৃত ফরজটাকে জীবন দেওয়ার দায়িত্ব কার? আমাদের, তাই না? আমাদের সাহস যদি থাকে তাহলে মৃত প্রায় ফরজগুলোকে জাগানো দরকার, জাগানো দরকার, জাগানো দরকার। আমরা যদি এই কোরআন এভাবে পড়ে এত সুন্দর করে পড়ে শিখে আমল করি না করি, তাহলে আপনি বলেন ময়দানের ওয়াজ শুনে কি আমল করা সম্ভব? এই যে ময়দানে আমরা বসে ওয়াজ করি না, আমাদের বক্তারা ওয়াজ করে লম্বা সময় নিয়ে, বা বোনেরা বাসা বাড়ি থেকে এই যে ওয়াজগুলো শোনেন, এই ওয়াজগুলো কতটুকুই বা তাসির করে আমাদের অন্তরে? খুব বেশি না, অল্প। কিন্তু এটা হলো সরাসরি একটা ক্লাস। এই ক্লাসের ওয়াজ আলোচনা যদি আমার আপনার অন্তরে তাসির না করে, তাহলে আর তাসির করার কোনো সম্ভাবনা খুব একটা নাই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আমিন, আমিন। এখন থেকে আমল করবেন ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে? আমি আপনাদের সাথে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, এখন থেকে কারো থেকে কিছু নিলে বা কাউকে কিছু দিলে হাওলাত পারপাসে, এটা অবশ্যই আমরা কি করব, লিখে রাখবো ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ আমল করা দরকার, আমল করা দরকার। আমরা জেনেছি আমল করতেই হবে। আমরা যদি আমল না করি, আমাদের পরবর্তী জেনারেশন শিখবে কোত্থেকে? জি, আসি। তাহলে কেউ যদি এটাকে লিখে না রাখে, আল্লাহ তাআলা বলছেন এটা হলো তোমাদের ফাসিকি কাজ। ফাইন্নাহু ফুসুকুম বিকুম ওয়াত্তাকুল্লাহ। তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। হ্যাঁ, 3-4 হাজার টাকা নিল, কি লিখে রাখবো? অবশ্যই। আল্লাহ তাআলা তো বলছেন সগীরা হোক অথবা কাবীরা হোক, সগীরা হোক অথবা কাবীরা হোক, এটা ছোট লেনদেন হোক আর বড় লেনদেন হোক, ছোট করে লিখে রাখেন, সমস্যা কি? হ্যাঁ, এখানে নিজের চোখে কোরআন থেকে দেখছি মাশাল্লাহ। এই যে ওয়াজ শোনেন, লেকচার শোনেন না, বা জুমার খুতবা শুনি না আমরা, এগুলো হুজুরে নোট করে আনে, পড়াশোনা করে আমাদের কিন্তু শোনায়, আমরা জাস্ট কান দিয়ে শুনি। আর এখানে হলো কি, কান দিয়ে শুনেছি প্লাস চোখ দিয়ে দেখেছি। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তার মানে এটাকে আমরা বলতে পারি চাক্ষুষ প্রমাণ, তাই না? এটার নাম কি? চাক্ষুষ প্রমাণ। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আলহামদুলিল্লাহ। জি, ফাইন্নাহু ফুসুকুম বিকুম ওয়াত্তাকুল্লাহ। তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, ওয়া ইউআল্লিমুকুমুল্লাহ। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে শিক্ষা দিবেন। তো আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা এখানে মানে কি? মানে এই যে আমি বিধান দিলাম, এই পুরাটা দেখেন, আমি পুরাটাকে সিলেক্ট করি। এই পুরা বিধান যে তোমাদেরকে আমি দিলাম, এটা দেওয়ার পরে এবার আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়াত্তাকুল্লাহ। এই পুরাটাকে দেওয়ার পরে আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়াত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। তার মানে আমি যে বিধান দিয়েছি, এই বিধান এটাকে পালন করার মধ্য দিয়ে আমাকে ভয় করো। আমি আল্লাহকে ভয় করি, আল্লাহকে ভয় করি, এটা বললে কি ভয় হবে বলেন? এটা বললে তো ভয় হবে না। আমি এই বিধান পালন করলেই আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা হবে। ওয়াত্তাকুল্লাহ, ওয়াত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। ওয়া ইউআল্লিমুকুমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে শিক্ষা দিবেন। আল্লাহু বিকুল্লি শাইইন আলীম, আল্লাহ তাআলা সব জিনিসের উপরে মহা ক্ষমতাবান। আল্লাহু বিকুল্লি শাইইন আলীম, আল্লাহ তাআলা সব জিনিস তিনি জানেন, আল্লাহ তাআলা সব জানেন। ওয়াইন কুনতুম আলা সাফারিন ওয়া লাম তাজিদু কাতিবান ফারিহানুম মাকবুদা। ওয়াইন কুনতুম আলা সাফার, আর যদি তোমরা সফরে থাকো, ওয়া লাম তাজিদু কাতিবান, আর যদি তোমরা কাতেব না পাও লিখতে। এটা কিন্তু একটা ওইটা কিন্তু একটা বাস্তব, যে সফরে গেলেন, কারো থেকে কিছু নিলেন, তাহলে যদি কাতেব না পান, আপনিও লিখতে পারেন না, যে দিচ্ছে সেও লিখতে পারছে না। ওয়ালাম তাজিদু কাতিবান, তোমরা যদি সফরে থাকো, কিংবা ইন কুনতুম আলা সাফার ওয়ালাম তাজিদু কাতিবা, আর যদি তোমরা কোনো লেখক না পাও, কাতেব না পাও, ফারিহানুম মাকবুদা, তাহলে সেটা একটা বন্ধক রাখা হবে। ফারিহানুম মাকবুদা, বন্ধক, ওই যে গত ক্লাসে বলেছিলাম, বন্ধক রাখা হবে। ফারিহানুম মাকবুদা। ফাইন আমিনা বা'দুকুম, ফাইন আমিনা বা'দুকুম বা'দান, তাহলে ফাইন যদি আমিনা বা'দুকুম, তোমরা একে অন্যের প্রতি যদি বিশ্বাসী হও,
ফালিওয়াদ্দিল্লাযী তুমিনা আমানাতাহু, ফালিওয়াদ্দিল্লাযী তুমিনা আমানাতাহু। তাহলে যার কাছে জিনিসটা রাখা হয়েছে আমানত স্বরূপ বন্ধক হিসাবে, এটাকে যেন সে ফেরত দেয়। ওয়ালিয়াত্তাকিল্লাহ রাব্বাহু, এবং সে যেন তার রবকে কি করে, ভয় করে। ওয়ালিয়াত্তাকিল্লাহ রাব্বাহু, এটা আপনি নতুন আসছেন আমাদের একজন। হ্যাঁ, আপনাকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি, স্বাগত, আহলান ওয়া সাহলান। এটা নতুন, এটা গত ক্লাসে রিভিউ। আপনি দুই একটা ক্লাস শুনলে বসলে ইনশাল্লাহ সিস্টেমটা বুঝে ফেলবেন। এটা রিভিউ চলছে, আমরা মূল ক্লাসে একটু পরে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ। একটু ওয়েট করেন, শিখে ফেলবেন, বুঝে ফেলবেন। ওয়ালা তাকতুমুশ শাহাদা, আর তোমরা কি করবে না, এই সাক্ষ্যটাকে গোপন করবে না। ওয়ামান ইয়াকতুমহা, আর যে ব্যক্তি এটাকে গোপন করবে, ফাইন্নাহু আসিমুন কলবুহু, যে গোপন করবে বুঝতে হবে তার অন্তরটা পাপী। ফাইন্নাহু আসিমুন কলবুহু, তার অন্তর কি, পাপী। যে গোপন করবে এই সাক্ষ্যটাকে, তাহলে সে কি, সে হলো একজন পাপী। গত কয়েকদিন আগে একজন থেকে 1 লক্ষ টাকা করে জানাচ্ছেন, 20,000 টাকা আমি লিখতে বলেছি, কিন্তু উনি বললেন দরকার নাই, এখন কি লিখবে লিখে নেন। আপনি লিখে তার কাছে গিয়ে সিগনেচারটা নিয়ে আসেন। ওকে, ওকে। হ্যাঁ, আপনি লিখে তার কাছে গিয়ে সিগনেচারটা নিয়ে আসবেন, আর বলে দিবেন কোরআনের এই আয়াতটা একটু প্রয়োজনে আপনি একটু পড়াশোনা করে তাকে একটু দার্স দিয়ে আসেন, সুন্দর, সে একটু শিখলো। জি, ওয়ামান ইয়াকতুমহা ফাইন্নাহু আসিমুন কলবু ওয়াল্লাহু বিমা তা'মালুনা আলিম, আর আল্লাহ তাআলা বিমা তা'মালুনা, তোমরা যা করছো এই ব্যাপারে আলিমুন, তিনি হলেন কি, মহাজ্ঞানী। লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ, লিল্লাহি, আল্লাহ তাআলার জন্য রয়েছে, মা ফিস সামাওয়াতি, যা কিছু আছে আসমানের মধ্যে, ওয়া মা ফিল আরদ, এবং যা কিছু আছে জমিনের মধ্যে। ওয়া ইন তুবদু মা ফি আনফুসিকুম, আর তোমাদের, ওয়া ইন তুবদু মা ফি আনফুসিকুম, আর তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো, মা ফি আনফুসিকুম, তোমাদের অন্তরে যা আছে তা, আও তুখফুহু, অথবা তোমরা যা কিছু গোপন করো, ইউহাসিবুকুম বিহিল্লাহ, এটাকে আল্লাহ তাআলা, একটু গরম পানি দাও, হট গরম, ফায়ুহাসিবুকুম বিহিল্লাহ, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের এটার হিসাব নেবেন। ফায়াগফিরু লিমান ইয়াশা, অতএব তিনি আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে ক্ষমা করে দেন। ওয়া ইউআযযিবু মান ইয়াশা, এবং আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে তিনি শাস্তি দেন, তাকে তিনি কি করেন, শাস্তি দেন। আল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আল্লাহ তাআলা তিনি সব জিনিসের উপরে কাদিরুন, মহা ক্ষমতাবান। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون, 284 নম্বর আয়াত, সূরা আল বাকারা চলছে। আমানার রাসূল, রাসূল ঈমান এনেছে, বিমা উনজিলা ইলাইহি, যা তার কাছে নাজিল করা হয়েছে, মির রাব্বিহি, তার রবের তরফ থেকে, ওয়াল মুমিনুন, সাথে মুমিনেরাও ঈমান এনেছে, রাসূলও ঈমান এনেছে, যা কিছু রবের তরফ থেকে নাজিল করা হয়েছে। কুল্লুন আমানা বিল্লাহ, প্রত্যেকে ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি, ওয়া মালাইকাতিহি, এবং তার ফেরেশতাদের প্রতি, ওয়া কুতুবিহি, এবং তার কিতাবসমূহের প্রতি, ওয়া রুসুলিহি, এবং তার রাসূলদের প্রতি। লা নুফাররিকু, এখানে একটা কালু শব্দ আছে, গোপন। কালু, তারা বলে, লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মির রুসুলি, আমরা রাসূলদের মধ্য থেকে কাউকে আলাদা করি না। ওয়াকালু, আর তারা বলে, সামি'না ওয়া আতা'না, সামি'না ওয়া আতা'না, আমরা সামি'না। ওয়াকালু, আর তারা বলে, সামি'না, আমরা কি করি, আমরা শুনলাম, ও আতা'না, আর আমরা মেনে নিলাম। এটা হলো কাদের স্লোগান, ইমানদারদের। একটু বলেন, বলেন, আরবিতে বলেন, সামি'না ওয়া আতা'না। কোরআনের বিধানের সামনে আমাদের স্লোগান হলো সামি'না ওয়া আতা'না, আমরা শুনলাম আর মেনে নিলাম। কোনো সে নাই, হোয়াই, হাউ, তারপরে হয়েন, এ মানে কেন, কি জন্য, কিভাবে, এই জাতীয় কোনো কোশ্চেন কোরআনের বিধানের সামনে বলা যায় না। সামি'না ওয়া আতা'না, আমরা শুনলাম আর মেনে নিলাম। সামি'না ওয়া আতা'না, কোরআনের কোরআনের বিধানের সামনে, শরীয়তের বিধানের সামনে আমাদের স্লোগান হলো সামি'না ওয়া আতা'না। আজকে থেকে এই মানসিকতাকে বানিয়ে নেন, আমাদের কোনো সে নাই। আল্লাহ তাআলা যা বলেছে এটা আমাদের বুঝে আসুক অথবা বুঝে না আসুক, কারণ আল্লাহ তাআলা তো আহকামুল হাকিমিন, তিনি অনেক বিধান দিয়েছেন আমাদেরকে,
যেটা আমরা এই অল্প জ্ঞানে, স্বল্প জ্ঞানে, ক্ষুদ্র জ্ঞানে এটার কল্যাণ কি এটা আমরা বুঝি না। এটার কল্যাণটা কি আছে এটা আমরা বুঝি না, তাই না? কিন্তু এটার মধ্যে মাহাত্ম্য লুকায়িত আছে, হিকমত লুকায়িত আছে। যেমন মনে করেন যে আমাদের গোসল ফরজ হয়, তো গোসল ফরজ হলে এটা তো শরীয়তি টার্ম, তাই না? তো শরীয়তের বাহিরে গিয়ে যদি আমরা বলি, মানে আমরা যখন একান্তে আমাদের স্বামী স্ত্রী একসাথে থাকি, তখন শরীয়ত বলছে গোসল করতে হবে, কিন্তু আপনি সাধারণ জ্ঞানে চিন্তা করেন এটা গোসলের দরকারটা কি বলেন? সাধারণ জ্ঞান এখনো শরীয়তের কাছে যায়নি। সাধারণ জ্ঞানে কি বলে এটার দরকারটা কি, এটা প্রয়োজনটা কি? এটার বিজ্ঞানসম্মত দারুণ রিসার্চ আছে এটার উপরে। কোরআন বলে শরীয়ত বলছে এটা ফরজ, কিন্তু এই ফরজ কেন, এই কেনর জবাব বের করছে বিজ্ঞান। অনেকগুলো সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা আছে যে তোমাদের এই অবস্থায় গোসল করাটা যে আল্লাহ তাআলা শরীয়ত যে ফরজ করেছে, এটার বিজ্ঞানসম্মত অনেক কারণ আছে। তার মানে আমরা এখন হয়তো বুঝি, কিন্তু একসময় তো এটা ফরজ বলতাম দরকারটা কি, বা যারা একটু নাস্তিক টাইপের তারা দরকারটা কি প্রশ্ন করতো। কিন্তু শরীয়ত এখন বলছে না, মেডিকেল বলছে না, এটা অনেক দিক থেকে তোমাদের জন্য উপকার বয়ে আনে। এরকম একটা না, আপনি অনেক কথা বলতে পারবেন, আমাদের বুঝে আসে না, এখন বুঝে আসে না। এক সময় আসবে বুঝে, তখন হয়তো আমরা দুনিয়াতে থাকবো না, অথবা এমনও আসবে যে দুনিয়া মানুষ গবেষণাও করতে পারবে না এটা কি দরকার, কিন্তু ঠিকই এটা দরকার আছে। তার মানে শরীয়ত তো এটা মানুষের বানানো না। যেমন বাংলাদেশের সংবিধান একটা বোর্ড বসে সংবিধান বানায়, তাই না? সংবিধান বিশেষজ্ঞ যারা, তো শরীয়ত তো এমন না যে এটা আল্লাহ তাআলা শরীয়ত বিশেষজ্ঞ একটা বোর্ড বানিয়ে দিয়েছেন, তারা একটা রিপোর্ট দিয়েছে আল্লাহকে, আল্লাহ তাআলা ওই রিপোর্টটাকে সিগনেচার করে দিয়েছে, এটা শরীয়ত হয়ে গেছে। ব্যাপারটা তো এরকম না, তাই না? ব্যাপারটা তো এরকম না, এটা আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে। তো এটার মধ্যে যে হিকমত লুকায়িত আছে এটা আমরা বুঝবো না। তো এই জন্য আমাদের স্লোগানে হলো সামিআনা ওয়া আতানা, আমরা শুনলাম আর মানলাম। ওয়াকালু সামিআনা ওয়া আতানা গুফরানাক, আপনার কাছে আমরা ক্ষমা চাই। রব্বানা, হে আমাদের রব, ওয়া ইলাইকাল মাসির, আপনার কাছে সকলের প্রত্যাবর্তন। লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান, লা ইউকাল্লিফুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা চাপিয়ে দেন না, নাফসান কোন নফসকে, ইল্লা উসআহা, তার সাধ্যের অতিরিক্ত। কোনো অসুস্থতা, কোনো লোড, কিংবা কোনো ফেরেশান, কোনো অভাব, কোনো সমস্যা, মানুষ যতটুকু বহন করতে পারবে অতটুকুই আল্লাহ তাআলা তাকে দেন। লাহা মা কাসাবাত ওয়া আলাইহা মাকতাসাবাত, লাহা তার জন্য রয়েছে মা কাসাবাত, যা সে অর্জন করেছে, ওয়া আলাইহা এবং তার উপরে বর্তাবে, মাকতাসাবাত যা সে অর্জন করেছে। লাহা মা কাসাবাত ওয়া আলাইহা মাকতাসাবাত, লাহা মা কাসাবাত ওয়া আলাইহা মাকতাসাবাত, তার জন্য যা তাই রয়েছে যা সে অর্জন করেছে। ওয়া আলাইহা এবং তার উপরে বর্তাবে, পড়বে, মাকতাসাবাত যা সে অর্জন করেছে সেটাও। লাহা মা কাসাবাত ওয়া আলাইহা মাকতাসাবাত রব্বানা লা তুআখিযনা। ওই ইমানদার তারা বলে মুনাজাত, মুনাজাত আমরা এটাকে মুনাজাতের আয়াত বলি আর কি, কিন্তু এটা সবসময় পড়বেন। রব্বানা লা তুআখিযনা, তারা বলে হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, ইন্নাসিনা, যদি আমরা ভুলে যাই, আও আখতানা, কিংবা যদি আমরা ভুল করে বসি। রব্বানা, তারা আরো বলে রব হে আমাদের, ওয়ালা তাহমিল আলাইনা ইসরা, আপনি আমাদের উপর এমন কোন লোড, বোঝা চাপিয়ে দিবেন না, কামা হামালতাহু, যেমন করে আপনি চাপিয়ে দিয়েছিলেন, আলাল্লাযিনা মিন ক্বাবলিনা, আমাদের আগে যারা ছিল তাদের উপর। রব্বানা, রব হে আমাদের, ওয়ালা তুহাম্মিলনা, আপনি আমাদের উপরে চাপিয়ে দিবেন না এমন বোঝা, মা লা তাকাতা লানা বিহি, মানে কি, এমন অসুস্থতা, এমন দরিদ্রতা, এমন ফেরেশানি, এমন সমস্যা আমাদেরকে দিবেন না যে সমস্যা নিয়ে আমরা চলতে পারবো না। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করছে। আপনি চিন্তা করে দেখেন, আমাদের প্রত্যেকের জীবনের কত রকম সমস্যা আছে না? এই জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ আমাকে এমন বড় সমস্যা দিবেন না যে সমস্যা নিয়ে আমি চলতে পারবো না। এমন বড় অসুস্থতা, এমন বড় অভাব অনটন, এমন বড় ফেরেশানি, এমন বড় জায়জামেলা দাম্পত্য জীবনে, এগুলো আপনি আমাদেরকে দিবেন না। রব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা, এগুলো পড়ার সময়, এই আয়াতগুলো পড়ার সময় এটা যেন মাথায় থাকে। রব্বানা, রব হে আমাদের, ওয়ালা তুহাম্মিলনা, আপনি আমাদের উপরে চাপিয়ে দিবেন না, মা লা তাকাতা লানা বিহি,
যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। ওয়াফু আন্না, ওয়াফু, আর আপনি মুছে দেন আমাদের থেকে আমাদের গুনাহগুলো। ওয়াগফির লানা, আর আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। ওয়ারহামনা, আর আপনি আমাদেরকে মাফ করে দেন। আনতা মাওলানা, আপনি আমাদের মাওলানা। মাওলানা মানে অভিভাবক, গার্ডিয়ান। ফানসুরনা, অতএব আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন। আলাল কওমিল কাফিরিন, কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন, অর্থাৎ তাদের উপর আপনি আমাদেরকে বিজয় দান করুন। জি আলহামদুলিল্লাহ। এই যে তিনটা আয়াত, শেষের তিনটা আয়াত সূরা আল বাকারার শেষের তিনটি আয়াত, আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম সূরা আল বাকারার 1 থেকে 4, তারপরে হলো কি 255 থেকে 257, তারপরে 284, 85, 86, 284, 85, 86, এই এই 8টা আয়াত। কয়টা আয়াত? 8টা আয়াত। এই 8টা আয়াত মুখস্থ আছে তো আপনাদের? আমি লিখে দিলাম 1 থেকে 4, 255 থেকে 257, 284 থেকে 286, এই 10টা আয়াত। দেখি কে কে আমল করেন। দেখি দেখি একটু আলহামদুলিল্লাহ লেখেন দেখি। কে কে আমল করেন ঘুমানোর সময় বিশেষত? মাশাআল্লাহ। এই যে এক বোন আছেন, আরেক বোন, মাশাআল্লাহ 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 মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখি, আলহামদুলিল্লাহ, হ্যাঁ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এই যে একজন হাত তুলেছেন, মাশাআল্লাহ, জি আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ, হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ। আপনারা অনেকে আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমলদার, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ। এটা রাতে ঘুমানোর সময় পরে ঘুমানোর কথা ছিল, আলহামদুলিল্লাহ আপনারা অনেকে আমল করেন। আর যারা একটু ইরেগুলার, তারা আজকে থেকে রেগুলার হবেন ইনশাআল্লাহ। যারা ইরেগুলার আজকে থেকে রেগুলার হবেন। আর যারা এখনো ইরেগুলারও হন নাই, আজকে থেকে ইরেগুলার হন, 2-4 দিন থেকে রেগুলার হবেন ইনশাআল্লাহ। তার মানে যারা রেগুলার তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, অব্যাহত রাখেন। যারা এখনো ইরেগুলার আছেন আজকে থেকে রেগুলার হয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আর যারা এখনো শুরুই করেননি তারা আজকে থেকে শুরু করেন ইনশাআল্লাহ। কয়েকদিনের ব্যবধানে আপনি ইনশাআল্লাহ একবারে রেগুলার হয়ে যেতে পারবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক, আমিন আমিন আমিন। জি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা একটা সূরা শেষ করলাম। একজন একটা প্রশ্ন করেছেন, উপরে উঠে গেছে প্রশ্নটা। ওই যে বিকাশে যদি দিই টাকা, তাহলে এটা কিভাবে লিখে রাখবো? ওই বিকাশে যে দেন বা ওই যে নগদে বা আরো আরো বা ব্যাংকে দেন, এটা তো একটা ডকুমেন্টস, তাই না? ওইটা একটা ডকুমেন্টস, বিকাশের এসএমএস একটা ডকুমেন্টস, ব্যাংকের ওই যে অনেকে সেলফিন ব্যবহার করে টাকা দেন, এটা একটা ডকুমেন্টস। ওকে, এটা সুন্দর করে তাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিবেন, তাহলে তার মেমোরিতে আরো থাকবে। 4 বছর আগ থেকে আপনার থেকে শুনে আমল করতেছে, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা কবুল করুক, আলহামদুলিল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে এবার আমরা আজকে নতুন পড়ায় যাচ্ছি। এই যে একজন নতুন প্রশ্ন করেছিলেন, আমি নতুন বুঝতেছি না। জি এখন থেকে বুঝবেন ইনশাআল্লাহ। আমরা সাধারণত পিছনের ক্লাসটাকে মোটামুটি অর্ধ সময় পর্যন্ত পড়ি, আর নতুন ক্লাসটাকেও আমরা অর্ধ সময় পর্যন্ত মোটামুটি, সামান্য কম বেশি দিক সেদিক। জি আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি সূরাতু আলে ইমরান। সূরাতু আলে ইমরান কোরআনে কারিমের এটা হলো 3 নম্বর সূরা। কোরআনে কারিমের এটা হলো 3 নম্বর সূরা। এটা হলো আলেমা কোর্স, আপনি আমাদেরকে বলার আগ থেকে আমল করি আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ, পর থেকেও। জি আলহামদুলিল্লাহ। ক্যান ইউ টেল প্লিজ আয়াত নাম্বারস প্লিজ? 282, এটা হলো 282 নম্বর আয়াত। ওই আয়াত নম্বর জানতে চেয়েছেন যে 282 নম্বর আয়াতের আমল হলো ওই যে করজ দেওয়ার ক্ষেত্রে লিখে রাখা। আর যে 10টা আয়াত হলো আমি লিখে দিয়েছি, তো এই যে ইনবক্সে লেখা আছে, ইনবক্সে লেখা আছে 1 থেকে 4 নম্বর আয়াত সূরা বাকারার 255, 56, 57 এবং 284, 85 এবং 86, অর্থাৎ শেষ 3টা আয়াত। জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। এবার আমরা শুরু করতে যাচ্ছি সূরাতু আলে ইমরান। এটাও মাদানী সূরা। সূরা বাকারা এটা ছিল মাদানী সূরা, সূরাতু আলে ইমরান এটাও মাদানী সূরা। আলে ইমরান সূরাটার নাম কি? আলে ইমরান। আলে ইমরান না কিন্তু, আলে। এই যে দেখেন, সব সূরার শুরুতে আল থাকে, সব মানে প্রায় প্রায় সূরার শুরুতে কি আছে? আল আছে, কিন্তু এটা হচ্ছে আলে, এটা আল না কিন্তু, আলে। আরবিতে আলে একটু টান আছে, এই জন্য একাত দিয়ে লেখা হয়েছে আলে। আলে ইমরান শব্দের অর্থ হলো
আলে ইমরান শব্দের অর্থ হলো ইমরানের বংশধর, ইমরানের খানদান, ইমরানের বংশধর। আসবে, এই আলোচনা আসবে, এই জন্য আমি আর এই আলোচনা করছি না ইমরান নিয়ে। যখন আসবে যে জায়গা ওখানে বলবো ইনশাল্লাহ। জি, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলিফ লাম মিম, আলিফ লাম মিম। আলিফ লাম মিম এটার নাম হলো আল হুরুফুল মুকাত্তাআত বা বিচ্ছিন্ন হরফ। এর অর্থ একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। কোরআন মাজিদের 29টি সূরার শুরুতে এরকম হরফ পাওয়া যায়। এগুলোর অর্থ কেবলমাত্র, শুধুমাত্র, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন, অন্য কেউ নয়। তাহলে কোরআন কারীমের 29টা সূরার শুরুতে এরকম আছে আলিফ লাম মিম, হামিম, ইয়াসিন, তাহা, কফ, এরকম এরকম। তাহলে কয়টা সূরা? 29টা সূরা। আল হরুফুল মুকাত্তাআত, বাংলা ভাষায় বলবো বিচ্ছিন্ন হরফ। এগুলোর অর্থ অনেকে বলে অর্থ নাই। না, অর্থ নাই এই কথাটা একেবারে অসুন্দর। আমরা অর্থ নাই এই কথাটা বলবো না, আমরা বলবো এগুলোর অর্থ একমাত্র, কেবলমাত্র, শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন, অন্য কেউ নয়, অন্য কেউ নয়। দ্বিতীয়ত, এটাকে কোরআনে কারিমের পাসওয়ার্ড বলা হয়। যেমন আমি আমার মোবাইলে একটা পাসওয়ার্ড দেই, হয়তো আমার জন্ম তারিখ অথবা আমার নাম অথবা অন্য কিছু, তাই না? তো এটা, এই যে সংখ্যাটা দিলাম বা লিখলাম, এটা আমি বুঝি, আপনি বুঝবেন না। তো তদ্রূপ কোরআনে কারিমের এই পাসওয়ার্ডের মর্মার্থ, এর বিতর্গত অর্থ, এটা কে জানবেন? কোরআনের মালিক যিনি, তিনি কে? আল্লাহ। তিনি কে? আল্লাহ। আল্লাহ তাআলাই এর অর্থ ভালো জানেন। জি, আসি তাহলে আলিফ লাম মিম নিয়ে কথা শেষ। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু। কোরআনে কারিমের আয়াতগুলোকে 3 ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। লিখে নেন, আপনারা আগেও লিখেছেন। কিছু আয়াত আল্লাহ তাআলাকে নিয়ে, যেমন এটা আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল হাইয়ুল কাইয়্যুম, আল্লাহ তাআলার পরিচয়, আল্লাহ তাআলার সিফাত বা গুণাবলী। কিছু আয়াত হুকুম আহকাম, বিধিবিধান, 2 নম্বর। 3 নম্বর, কিছু আয়াত পূর্ববর্তী কিচ্ছা, কাহিনী, ঘটনা, পূর্ববর্তী জাতির উত্থান, পতন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাহলে কোরআনে কারিমের আয়াতগুলোকে টোটালি 3 ভাগে ভাগ করা হয়। নাম্বার 1, আল্লাহ তাআলাকে নিয়ে, আল্লাহ তাআলার পরিচয়, আল্লাহ তাআলার গুণগান ইত্যাদি ইত্যাদি। 2 নম্বর হলো হুকুম আহকাম, বিধিবিধান ইত্যাদি সম্বলিত আয়াত। তৃতীয় হলো এই পূর্ববর্তী জাতির, কওমের, সম্প্রদায়ের উত্থান, পতন, পূর্ববর্তী জাতির কাহিনী, অন্যান্য নবী রাসূলদের কাহিনী ইত্যাদি। তাহলে কোরআনে কারিমের আয়াতগুলোকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে? 3 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তো এখন যেটা আসছে সেটা হলো প্রথম ভাগের মধ্যে, আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল হাইয়ুল কাইয়্যুম। আল্লাহ তাআলা নিজেই নিজের পরিচয় দিচ্ছেন, আল্লাহ আল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাহু, আমি আল্লাহ, নাই কোনো ইলাহ ইল্লাহু, তিনি ছাড়া। আল্লাহ এমন, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, আল্লাহ এমন, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই। আল্লাহ আল্লাহ, লা ইলাহা, নেই কোনো ইলাহ ইল্লাহু, তিনি ছাড়া। তিনি কেমন? আল হাইয়্যু আল কাইয়্যুম, আল হাইয়্যু আল কাইয়্যুম, তিনি হলেন চিরঞ্জীব এবং তিনি হলেন চিরস্থায়ী। চিরঞ্জীব অনুবাদটা আগে পরে হয়ে গেছে, আগেরটা পরে, পরেরটা আগে চলে গেছে। তাহলে আমরা লিখবো তিনি হলেন চিরঞ্জীব, তারপরে লিখবো চিরস্থায়ী। চিরস্থায়ী মানে কাইয়ুম। চিরস্থায়ী মানে কি? কাইয়ুম। চিরস্থায়ী মানে কাইয়ুম। তিনি হলেন চিরঞ্জীব এবং তিনি হলেন চিরস্থায়ী। চিরঞ্জীব এবং চিরস্থায়ী, তিনি হলেন চিরঞ্জীব এবং তিনি হলেন চিরস্থায়ী। নাজ্জালা আলাইকাল কিতাবা, তিনি আল্লাহ নাজিল করেছেন আপনার প্রতি, আল কিতাবা, এই কিতাবটাকে, বিল হাক্কি, সত্য সহকারে। তিনি আল্লাহ আপনার প্রতি এই কিতাবকে নাজিল করেছেন সত্য সহকারে, মুসাদ্দিকান, সত্যায়নকারী রূপে, লিমা বাইনা ইয়াদাইহি, ওই বিষয়ে, ওই বিষয়ে যা তার সামনে রয়েছে। এই কিতাব তার মানে কি? কোরআন। এটা সত্যায়নকারী হিসেবে আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছেন। কিসের সত্যায়ন করবে? পূর্ববর্তী নবী রাসূল, তাওরাত, জাবুর
ইনজিল, আরো আরো যতগুলো সহিফা ছিল সবগুলোর সত্যায়নকারী রূপে এই কোরআন আসছে। বিশেষত ওয়া আনজালাত তাওরাত ওয়াল ইনজিল, তিনি আল্লাহ তাওরাত নাজিল করেছেন, ওয়াল ইনজিল, এবং তিনি আল্লাহ ইনজিল কিতাবও নাজিল করেছেন, মিন ক্বাবলু, ইতিপূর্বে। কি হিসাবে? হুদাল লিন্নাস, মানুষের জন্য হেদায়েত স্বরূপ। মানুষের জন্য তিনি হেদায়েত স্বরূপ ইতিপূর্বে তাওরাত ইনজিল নাজিল করেছেন। ওয়া আনজালাল ফুরকান, সর্বশেষ তিনি ফুরকান নাজিল করেছেন। এই ফুরকান দ্বারা এই কোরআনকে, কোরআনে কারিমের আরেকটা অন্যতম নাম হলো ফুরকান। ফুরকান মানে কি? সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী বা মীমাংসাকারী, কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা এটা ফয়সালা দিবে, যে এটার নাম হলো কি? ফুরকান, কোরআনের আরেকটা নাম। ইন্নাল্লাযীনা কাফারু, নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে, বিআয়াতিল্লাহ, আল্লাহর আয়াতগুলোর প্রতি কুফরি করা, অস্বীকার করা। কাফারা ইয়াকফুর মানে কি? কুফরি করা, অস্বীকার করা। ইন্নাল্লাযীনা কাফারু বিআয়াতিল্লাহ, নিশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি কুফরি করেছে, লাহুম, তাদের জন্য রয়েছে আযাবুন শাদীদ, কঠিন শাস্তি তাদের জন্য রয়েছে। ওয়াল্লাহ, আর আল্লাহ তাআলা তিনি আল্লাহ হলেন এমন, আজিজুন যু ইন্তিকাম, তিনি আল্লাহ হলেন মহাপরাক্রমশালী, যু ইন্তিকাম, প্রতিশোধ নেওয়া, প্রতিশোধওয়ালা, প্রতিশোধ নিতে তিনি পারেন। যে কোনো জিনিসের তিনি প্রতিশোধ নিতে পারেন। এটা আল্লাহ তাআলা একটা ধমকি দিচ্ছেন আমাদেরকে, তোমরা যে আমার আয়াতের প্রতি কুফরি করেছো, এটার প্রতিশোধ আমি নিয়ে ছাড়বো। যু ইন্তিকাম। ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, লা ইয়াখফা আলাইহি, তার নিকট গোপন নয়, শাইউন, কোন জিনিস, ফিল আরদি, জমিনের মধ্যে, ওয়ালা ফিস সামাই, আর না আসমানের মধ্যে। আল্লাহ এমন, তার কাছে জমিনের কোনো কিছু গোপন নাই, না আছে আসমানের কোনো কিছু গোপন। আলিফ লাম মিম, আলিফ লাম মিম, আল হুরুফুল মুকাত্তাআত, বা বিচ্ছিন্ন হরফ। এর অর্থ একমাত্র, কেবলমাত্র, শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন, অন্য কেউ নয়। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, তিনি আল্লাহ এমন, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই। আল হাইয়্যু, তিনি হলেন চিরঞ্জীব। আল কাইয়্যুম, তিনি হলেন চিরস্থায়ী। নাজ্জালা, তিনি নাজিল করেছেন, আলাইকা, আপনার উপরে, আল কিতাবা, এই কিতাবকে, বিল হাক্কি, যথাযথভাবে, সত্য সহকারে। তিনি আল্লাহ যথাযথভাবে এই কিতাবকে আপনার কাছে নাজিল করেছেন। যথাযথভাবে এটার একটা ব্যাখ্যা হলো যে আল্লাহ তাআলা জিবরাইল মারফত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে কোরআনে কারীমকে পাঠিয়েছেন। এই যে আমরা সূরা মুলকের মধ্যে পড়েছি, এই যে রুজুমাল লিশ-শায়াতিন, যে জিবরাইল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে যে কোরআন নিয়ে আসছেন, মাঝখানে শয়তান এই কোরআন ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য, জিবরাইল থেকে কিছু এদিক সেদিক মানে বাড়ানো, সংযোজন কিংবা বিয়োজন করার জন্য, বা এখান থেকে একটু ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য বহু চেষ্টা করেছে শয়তান। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি এটাকে যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বনে আপনার কাছে এই কোরআনটাকে নাজিল করেছি। শয়তান এখানে একটু সংযোজন কিংবা বিয়োজন করতে পারেনি, চিনিয়ে নিতে পারে নাই। এই কিতাব যে আপনার কাছে আসছে, এটা হলো মুসাদ্দিকাল লিমা বাইনা ইয়াদাইহি, এটা তার সামনে যে সকল বিষয় আছে ওটা সত্যায়নকারী বিষয়। মানে কি? তার সামনে, অর্থাৎ কোরআনের আগে তাওরাত, জাবুর, ইনজিল, এগুলোর সত্যায়নকারী হলো কোরআনে কারীম। ওয়া আনজালাত তাওরাতা ওয়াল ইনজিল, ওয়া আনজালা, আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছেন, তাওরাতা ওয়াল ইনজিল, তাওরাত এবং ইনজিল, মিন ক্বাবলু, পূর্বেই, হুদাল লিন্নাস, এই তাওরাত জাবুর এটা ছিল মানুষের জন্য হেদায়েত। হুদান হাদি, হুদান মানে হাদি, হেদায়েতকারী। এই যে হাদি আছে না, হাদি অর্থ কি? হেদায়েতকারী। এই কোরআন এটা মানুষের জন্য হেদায়েতকারী। ওয়া আনজালাল ফুরকান, এবং এই ফুরকান দ্বারা কোরআনকে মিন করা হয়েছে। ওয়া আনজালাল ফুরকান, এই কোরআন আমি আল্লাহ ফুরকান স্বরূপ আপনার কাছে নাযিল করেছি। ইন্নাল্লাযীনা কাফারু, নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে, বিআয়াতিল্লাহি, আল্লাহর আয়াতগুলোর সাথে। যারা কুফরি মানে অস্বীকার করা, এই অস্বীকার কয়েকটা ধাপ আছে। ফার্স্ট ক্যাটাগরি, সেকেন্ড ক্যাটাগরি, থার্ড ক্যাটাগরি, আরো আরো ক্যাটাগরি। একটা হলো ডাইরেক্ট কোরআন এটা অস্বীকার করা। কিসের কোরআন? এটা হলো একটা ডেঞ্জারাস কুফরি। আর একটা কুফরি হলো আমরা যেটা করে থাকি, কোরআনের বিধান মানি না। আমরাও কিন্তু এই কাইন্ডস অফ কুফরির মধ্যে আছি। আল্লাহ বলছে চুরি করলে হাত কাটা, আমরা কি কাটি?
আল্লাহ বলছে জেনা করলে রজম করা। আমরা কি রজমের ব্যবস্থা রেখেছি? রাষ্ট্রীয়ভাবে রাখিনি, তাই না? তো তার মানে আমরাও এই কাইন্ডস অফ কুফরির মধ্যেই আছি। ইন্নাল্লাযীনা কাফারু বিআয়াতিল্লাহ, নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে বিআয়াতিল্লাহি, আল্লাহর আয়াতগুলোর সাথে, এই যে যারা আয়াতগুলোর সাথে কুফরি করেছে, লাহুম আযাবুন শাদীদ, তাদের জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর কঠিন আযাব। যারা মনে করেন যে যাদের ক্ষমতা আছে আল্লাহর বিধান পালন করার জন্য, বা সমাজটাকে তাদের ক্ষমতা বলে, কলমের জোরে তারা অনেক কিছু করতে পারে, যারা এই শক্তি পেয়েও তারা করে না, এরা হলো মস্ত বড় কুফুরের মধ্যে আছে। আর আমরা যারা সমাজের থার্ড ক্লাস নাগরিক, থার্ড ক্লাস নাগরিক মানে ওই ওদের দিক থেকে থার্ড ক্লাস, মানে ওরা তো পাওয়ারফুল, আমরা হলাম পাওয়ারলেস, এই দিক থেকে আমরা থার্ড ক্লাস, আমাদের কোনো পাওয়ার নাই, আমরা হলাম সাধারণ মানুষ। আমাদের কুফুরিটা আরো অনেক নিচে, অর্থাৎ ক্ষুদ্র পর্যায়ের। আমাদের কুফুরিটা হলো কি ক্ষুদ্র পর্যায়ের, কিন্তু যাদের পাওয়ার আছে তারা এটাকে বদলাতে পারে। এই পাওয়ার দিয়ে যারা সমাজটাকে বদলায় না, কোরআনের বিধানটাকে যারা প্রয়োগ করে না, তারা কিন্তু ডেঞ্জারাস পর্যায়ের কুফুরির মধ্যে আছে, খুবই ডেঞ্জারাস পর্যায়ের কুফুরির মধ্যে তারা কিন্তু আছে। আল্লাহ আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দান করুক, আল্লাহুম্মা আমিন। ওয়াল্লাহু আজিজুন যুন ইন্তিকাম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহাপরাক্রমশালী, যুন ইন্তিকাম, তিনি প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তার মানে আমি আল্লাহ বিধান দিয়েছে, বিধানকে যারা তোমরা প্রয়োগ করছো না, শুনে রাখো আমি কিন্তু যুন ইন্তিকাম, আমি কিন্তু তোমাদেরকে সাইজ করব। নাউযুবিল্লাহ, নাউযুবিল্লাহ। ইন্নাল্লাহা লা ইয়াখফা আলাইহি শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামা, আল্লাহ এমন, লা ইয়াখফা আলাইহি শাইউন, তার কাছে কোনো জিনিসই গোপন নাই, ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামা, জমিনে বলুন আর আসমানে বলুন, কোন কোন জায়গায় আর কোনো কিছুই আল্লাহ তাআলার কাছে গোপন নেই। ওয়াল্লাযী ইউসাউবিরুকুম ফিল আরহাম, তিনি সে আল্লাহ যিনি ইউসাউবিরুকুম, তোমাদেরকে আকৃতি দিয়েছেন, ফিল আরহামি, মাতৃগর্ভে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহ আল্লাহ, কাইফা ইয়াশা, তিনি যেভাবে চান সেভাবে। এই যে আল্লাহ তাআলা আমাকে ছেলে বানিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা চাইলে তো আমাকে মেয়ে বানাতেন, এখন আমি জামার বাড়িতে থাকতাম, তাই না, স্বামীর বাড়িতে। আর আপনাদেরকে আল্লাহ তাআলা মেয়ে বানিয়েছেন, আপনি এখন স্বামীর বাড়িতে আছেন। যদি আল্লাহ তাআলা ছেলে বানাইতো আপনাকে, তাহলে আপনার অধীনে স্ত্রী থাকতো, আপনি এখন বাপের বাড়িতে থাকতেন, তাই না? এই যে হুয়াল্লাযী ইউসাউবিরুকুম ফিল আরহাম, তিনি আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে আকৃতি দিয়েছেন, ফিল আরহামি, মাতৃগর্ভে, কাইফা ইয়াশা, যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে। আল্লাহু আকবার কাবীরা, যে কত সুন্দর একটা চেহারা আমাকে আপনাকে দিয়েছে, তাই না? যদি আল্লাহ তাআলা এই পুরুষ, ঠিক আছে আমাকে বানিয়েছে, আপনাকে নারী বানিয়েছে, ওকে, কিন্তু এই নারী কিংবা পুরুষ বানানোর মধ্যেও যদি আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা জন্মগত বিকলাঙ্গ করে দিতেন, একটা চোখ নাই, একটা হাত নাই, অথবা আরো বড় কোনো সমস্যা যদি থাকতো, তাহলে কি অবস্থাটা হতো? আল্লাহ আল্লাহ, কিভাবে আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া আদায় করবেন বলেন? কি দিয়ে আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া আদায় করবেন? আছে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের কাছে? আল্লাহ 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 আল্লাহ, কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের কাছে নাই। এই যে আল্লাহ তাআলা না চাওয়ার পরেও আমার হাত, পা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব সুস্থ সুষ্ঠু করে মায়ের গর্ভ থেকে আমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছে। কত মানুষ দুনিয়াতে মায়ের পেট থেকে অসুস্থ হয়ে আসছে, তামাম জিন্দিগিটা অসুস্থ অবস্থায় কাটাচ্ছে। যদি এমন সন্তান আমরা হয়ে যেতাম বাবা মায়ের, বাবা মায়ের কত কষ্ট হতো, আর আমার আপনার জীবনে কত কষ্ট হতো। কি দিয়ে শুকরিয়া আদায় করবেন? আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, একটু আলহামদুলিল্লাহ লেখেন, একটু আলহামদুলিল্লাহ লেখেন। এই যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুস্থ সবল দেহ করে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ 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 আল্লাহ, একটু ভাববেন এগুলো, এগুলো ভাবলে ইমানের শক্তি আসে, ইমান শক্তিশালী হয়। হুয়াল্লাযী ইউসাউবিরুকুম ফিল আরহামি কাইফা ইয়াশা, আল্লাহ তাআলা তিনি যেভাবে চান সেভাবে মাতৃগর্ভে আমাদেরকে তিনি আকৃতি দিয়েছেন, সূরত দিয়েছেন, সুস্থতা দিয়েছেন। কত মানুষ অসুস্থ হয়ে মায়ের গর্ভ থেকে আসছে। আল্লাহ আল্লাহ, হাত নাই, পা নাই, চোখ নাই, চোখে মানে যতটুকু আলো থাকা প্রয়োজন অর্ধেক আছে, দুনিয়াতে আসার পরে চশমা ব্যবহার করতে শুরু করেছে। আল্লাহ, আর আমি আপনি চশমা নিয়েছি হয়তো 40-45 বছর পরে, তাই না? তাহলে দেখেন কত নিয়ামত আল্লাহ তাআলা আমাকে দিয়েছেন। লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল আজিজুল হাকীম, তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া, তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নাই। এই যে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত পেয়েও আমরা আল্লাহ তাআলার নাশুকর বান্দা হয়ে আছি। হুয়াল্লাযী আনজালা আলাইকাল কিতাব, তিনি সে আল্লাহ যিনি আপনার উপরে এই কিতাব নাজিল করেছেন।
ওয়াল্লাযী আনজালা আলাইকাল কিতাব, তিনি সে আল্লাহ যে আল্লাহ আপনার উপরে কিতাব নাজিল করেছেন। মিনহু আয়াতুম মুহকামাত, এই কোরআনের কিছু আয়াত আছে মুহকাম। তাহলে কিছু আয়াত হলো মুহকাম। জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা অনেকে আলহামদুলিল্লাহ লিখেছেন, মাশাআল্লাহ, প্রায় 100। মিনহু আয়াতুম মুহকামাত, কিছু আয়াত এমন হলো সুস্পষ্ট। মুহকাম মানে সুস্পষ্ট। কিছু আয়াত হলো কি? সুস্পষ্ট। কিছু আয়াত হলো সুস্পষ্ট আয়াত। হুন্না উম্মুল কিতাব, এগুলোই হলো কোরআনের মূল। কিছু আয়াত হলো সুস্পষ্ট, এগুলোই হলো কোরআনের মূল। ওয়া উখারু মুতাশাবিহাত, আবার কিছু আয়াত এমন আছে যেগুলো হলো মুতাশাবিহ, সাদৃশ্যপূর্ণ। কিছু আয়াত হলো মুহকাম, কিছু আয়াত হলো মুতাশাবিহাত, কিছু আয়াত হলো মুতাশাবিহাত। তাহলে আয়াত দুই প্রকার আমরা পেলাম। এক নম্বর আয়াত পেলাম কি? এক নম্বর আয়াত কি? মুহকাম। দুই নম্বর আয়াত হলো মুতাশাবিহ। এই যে এটাকে একটু লেখেন। এক নম্বর ধরন হলো মুহকাম, দুই নম্বর ধরন হলো মুতাশাবিহাত। এটা বহু বচন ব্যবহার করা হয়েছে এখানে। এক নম্বর হলো মুহকামাত, দুই নম্বর আয়াত হলো মুতাশাবিহাত। এটা তো আপনাদেরকে জানতেই হবে, তাফসীর ক্লাস করেন আর এই কমন জিনিসটা যদি না জানেন তাহলে তো একেবারেই খুব মানে বড় ধরনের লস। ওয়া আখারু মুতাশাবিহাত, ওয়া আখারু মুতাশাবিহাত। দুই নম্বর হলো মুতাশাবিহাত আয়াত আছে কিছু, মুহকাম আয়াত, মুতাশাবিহ আয়াত। কিছু হলো মুহকাম, কিছু হলো মুতাশাবিহ। মুহকাম মানে কি? সুস্পষ্ট, দেখলেই বোঝা যায়, দেখলেই কি আপনি বুঝবেন। আবার কিছু আছে মুতাশাবিহাত, সাদৃশ্যপূর্ণ কিছু আছে। ওয়া আখারু মুতাশাবিহাত, যেমন মনে করেন যে ইংরেজি পত্রিকা আছে না, তা আমরা যারা একটু অল্প অল্প ইংরেজি পারি, মানে মোটামুটি আর কি, তা আমরা মোটামুটি ইংরেজি পত্রিকা পড়ে আমরা অর্থ বুঝতে পারি। কিন্তু আবার মনে করেন যে কিছু কিছু জটিল বাক্য আছে পত্রিকার মধ্যে, যেগুলো আমরা যারা একটু কম ইংরেজি পারি আমরা ফুললি বুঝি না। কত ডিকশনারি শরণাপন্ন হতে হয়, অথবা সিনিয়র যারা তাদের থেকে বুঝে নিতে হয়, তাই না? আমরা এমনটা করতাম আর কি পত্রিকা যখন পড়তাম। তো তো এই পত্রিকার মধ্যেও তো আপনি দেখেন কিছু হলো সবার জন্য, কিছু হলো ইংরেজি পত্রিকার কথা বলছি আর কি, কিছু হলো যারা মোটামুটি সবাই ইংরেজি পারে, মোটামুটি ইংরেজি পারে আর কি, এরা মোটামুটি একটা ভালো অংশ বুঝতে পারে। আবার আরেকটা ভালো অংশ আছে যেটা মোটামুটি ইংরেজিতে এই পড়াটা বোঝা যাবে না, এই আর্টিকেলটা বা এই লেখাটা বুঝতে হবে মোটা আরো একটু ভালো ইংরেজি যারা পারে। আরো কিছু জটিল জটিল বাক্যের ইংরেজি আছে, এগুলো আমরা কম ইংরেজি পারি না মানুষ, আমরা পারি না, তো তখন আমরা তাদের কাছে যাই, তাই না? তো কোরআনে কারিমের মুহকাম আয়াতগুলো, এগুলো মুহকাম, এগুলো সুস্পষ্ট। আবার কিছু আয়াত হলো মুতাশাবিহাত, যেগুলো মুতাশাবিহাত, সাদৃশ্যপূর্ণ। তাহলে এগুলো কে পারবে? এইগুলো পারবে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। মানে কোরআনের ব্যাপারে অভিজ্ঞ যারা তারা বুঝবে, এটাও না। এটা আবার ইংরেজি পত্রিকার সাথে পুরোপুরি মিলবে না। এখানে হলো মুতাশাবিহাত, কিছু আয়াতের সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন আরশ, আরশটা আছে, আরশ, কুরসি, আল্লাহ তাআলা আরশের উপরে সমাসীন হয়েছেন, এই জাতীয় বিষয়গুলো, এগুলো আমরা কিভাবে বুঝবো? এই জাতীয় বিষয়গুলো আমরা কিভাবে বুঝবো? এগুলো হলো কি? এইগুলো হলো কি? মুতাশাবিহাত, সাদৃশ্যপূর্ণ। আল্লাহর হাত আছে, আছে না এরকম কথা? তা আল্লাহর হাত কয়টা? 5টা আমাদের মতো। আমরা যেমন সপ্তাহে সপ্তাহে নখ কাটি, 4 দিন 4 দিন 5 দিন পরে, আল্লাহ কি এরকম নখ কাটে? না, নাউজুবিল্লাহ। ব্যাপারটা এরকম না, এগুলো হলো মুতাশাবিহাত। তাহলে এই মুতাশাবিহাতের অর্থ কে বুঝবে? একমাত্র আল্লাহ তাআলাই বুঝবে, অন্য কেউ নয়। ফাআম্মাল্লাযীনা ফী কুলূবিহিম যায়গুন, অতএব যাদের অন্তরে আছে যায়েগ, যায়েগ মানে হলো বক্রতা। ফাআম্মাল্লাযীনা ফী কুলূবিহিম যায়গুন, অতএব যাদের আছে যায়েগ। ফাআম্মাল্লাযীনা ফী কুলূবিহিম যায়গুন, ফাআম্মাল্লাযীনা ফী কুলূবিহিম যায়গুন, অতএব যাদের অন্তরে আছে বক্রতা, ফায়াত্তাবিউনা মা তাশাবাহা,
তারা ওই সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াতগুলোর অনুসরণ করে। সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াত, আল্লাহর হাত আছে, আল্লাহর পা আছে, আল্লাহর আরশ, কুরসি, আল্লাহ তাআলা আরশে সমাসীন হয়েছে, চেয়ারে বসছেন, কুরসির মধ্যে, কুরসি মানে চেয়ার, আমি আপনি যেভাবে চেয়ারে বসে, আল্লাহ তাআলা এভাবে চেয়ারে বসেন, মানে এগুলো নিয়ে তাদের পেরেশান। তো যাদের অন্তরের মধ্যে কুটিলতা আছে, বক্রতা আছে, জায়েগ আছে, তারা ওই সকল মুতাশাবিহ আয়াত নিয়ে পেরেশান। মিনহু ইবতিগা আল ফিতনা, তারা ফিতনা সৃষ্টি করার জন্য এমনটা করে। ওয়াবতিগা তাউইলি, এবং তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে এদিক সেদিক দৌড়ায়। ওয়ামা ইয়ালামু তাউইলাহু ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা বলছেন এই মুতাশাবিহ আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এটা আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। তাহলে মুতাশাবিহ আয়াত আমাদের কোনো কাজ নাই। আমাদের কাজ হলো কোন আয়াত নিয়ে? মুহকাম আয়াত নিয়ে। আমাদের কাজ কি? মুহকাম আয়াত নিয়ে। জান্নাত জাহান্নাম কি মুতাশাবিহ? না না, জান্নাত জাহান্নাম এটা একেবারে মুহকাম, এটা একেবারেই মুহকাম। মুতাশাবিহ তো আমি 2-3টা উদাহরণ দিলাম। ওয়ার-রাসিখুনা ফিল ইলমি, আর যারা জ্ঞানে পরিপক্ক অভিজ্ঞ, আমরা 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 আলহামদুলিল্লাহ। ওয়ার-রাসিখুনা ফিল ইলমি, তোমরা যারা জ্ঞানের মধ্যে পরিপক্কতা অর্জন করেছো। ইয়াকুলুনা, তার মানে প্রকৃত ঈমানদার, জ্ঞানী ঈমানদার। তারা বলে ইয়াকুলুনা, তারা বলে আমান্না বিহি, হে আল্লাহ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এই যে আল্লাহ, আমরা আপনার মুহকাম আয়াত, আপনার মুতাশাবিহ আয়াত, আমরা উভয়ের প্রতি ঈমান এনেছি। কুল্লুম মিন ইনদি রাব্বিনা, এই মুহকাম আয়াত বলেন আর মুতাশাবিহ আয়াত বলেন, আল্লাহ এগুলো সব তো আমাদের রব আল্লাহ আপনার তরফ থেকে আসছে। কুল্লুম মিন ইনদি, কুল্লুন সবগুলোই, প্রত্যেকটাই, মিন ইনদি রাব্বিনা আমাদের রবের তরফ থেকে। ওয়ামা ইয়াযাক্কারু ইল্লা উলুল আলবাব, এই জ্ঞানী সম্প্রদায় ছাড়া এখান থেকে কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না। তাহলে আয়াত কত প্রকার আমরা পেলাম? একটা হলো মুহকাম আয়াত, আর একটা হলো মুতাশাবিহ আয়াত। তাহলে আমাদের আলোচনার বিষয় থাকবে কি? মুহকাম, সুস্পষ্ট। কারণ আমরা হলাম রাসিখুনা ফিল ইলমি, আমাদের উপাধি কি? রাসিখুনা ফিল ইলমি, এই যে শব্দটা, আমরা হলাম জ্ঞানে পরিপক্ক, ঈমানে মজবুতি আমাদের আছে। তো এই মুহকাম আর মুতাশাবিহ এই উভয় আয়াতের ক্ষেত্রে আমাদের কথা হলো আমান্না বি, আল্লাহ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। কুল্লুম মিন ইনদি রাব্বিনা, আমাদের বিশ্বাস হলো এই মুহকাম আয়াত আর মুতাশাবিহ আয়াত সবগুলোই আমাদের রবের তরফ থেকে আগত। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন মুতাশাবিহ আয়াতগুলো কি দরকার ছিল? এটা হলো একটা পরীক্ষা, এটা হলো কি একটা পরীক্ষা। আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই কিনা এটা আল্লাহ তাআলা দেখবার জন্য এই মুতাশাবিহ আয়াতগুলো আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। ওয়ামা ইয়াযাক্কারু ইল্লা উলুল আলবাব, আর উপদেশ গ্রহণ করে না জ্ঞানী সম্প্রদায় ছাড়া। বাইয়িনা মানে স্পষ্ট। জি, রব্বানা লা তুযিগ, এই যারা রাসিখুনা ফিল ইলমি। তাহলে আজকে আমরা আরেকটা শব্দ পেলাম আমাদের জন্য, আমরা হলাম আর রাসিখুনা ফিল ইলমি, আমরা জ্ঞানে অভিজ্ঞ পরিপক্ক। এই যারা জ্ঞানে অভিজ্ঞ পরিপক্ক তারা বলে, আল্লাহ তাআলাকে আরো বলে কি? রব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা, হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে বাঁকা করে দিবেন না। রব্বানা, রব্বানা হে আমাদের রব, লা তুযিগ আপনি বাঁকা করে দিবেন না, কুলুবানা আমাদের অন্তরকে, বা'দা ইয হাদাইতানা আমাদেরকে আপনি হেদায়েত দেওয়ার পরে। অর্থাৎ এটা কিন্তু একটা মুনাজাত। রব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাব লানা মিন লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব। পড়েন আমার সাথে, রব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাব লানা মিন লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব। রব্বানা হে আমাদের রব, লা তুযিগ আপনি বাঁকা করে দিবেন না, কুলুবানা আমাদের অন্তরকে, বা'দা ইয হাদাইতানা হেদায়েত দিয়েছেন, হেদায়েত দেওয়ার পরে আল্লাহ আপনি আমাদের অন্তরকে বাঁকা করে দিবেন না, আপনি আমাদের অন্তরকে কি করে দিবেন না? বাঁকা করে দিবেন না। রব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাব লানা, আর আপনি আমাদেরকে দান করুন, মিন লাদুনকা আপনার তরফ থেকে, রাহমাতান রহমত, ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব আপনি আল্লাহ হলেন মহাদাতা।
রব্বানা ইন্নাকা জামিউন নাস, রব্বানা হে রব, ইন্নাকা নিশ্চয় আপনি জামিউন নাস, সকল মানুষকে একত্র করবেন। তাহলে আল্লাহ তাআলা হলেন কি? জামিউন নাস, সকল মানুষকে তিনি কি করবেন? একত্রিত করবেন। সকল মানুষকে আপনি একত্রিত করবেন লিয়াউমিন, এমন এক দিবসে লা রাইবা ফীহি, যেই দিবসে কোনো সন্দেহ নাই, যেই দিবসে কোনো সন্দেহ নাই, ওই দিবসে আপনি আমাদেরকে কি করবেন? আপনি সকল মানুষকে একত্রিত করবেন। তাহলে আল্লাহর আরেকটা নাম হলো জামিউন নাস, সকল মানুষ। সকল মানুষ মানে কি? এই যে মনে করেন যে পৃথিবীতে যত মানুষ বর্তমান আছে সবাই কি এক জায়গায়? না, পৃথিবীতে বর্তমান যারা আছে সবাইকে না। আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যত নর নারী দুনিয়াতে আসছে সবাইকে আল্লাহ তাআলা ময়দানে মাহশারে একত্রিত করবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এবার ময়দানটা কেমন হবে, কতগুলো মানুষ হবে, চিন্তা করে দেখেছেন কি? আমরা এবার মনে করেন ওই যে হাদির জানাজায় অনেক মানুষ দেখেছি। তারপরে আমাদের সাবেক প্রাইম মিনিস্টারের জানাজায়ও বেশ মানুষের আমরা দেখেছি মিডিয়ার সুবাদে, তাই না? তো এটা আমাদের একেবারে সাম্প্রতিক কালের অনেক মানুষের একটা সমাগম আমরা দেখলাম। তো এই আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে সবাইকে একসাথ করবেন। একটু চিন্তা করে দেখেন তো। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। এই জন্য আল্লাহ তাআলার নাম হলো জামিউন নাস। জামিউন নাস, আল্লাহ তাআলার নাম কি? জামিউন নাস। কোন দিন? এমন একটা দিন লা রাইবা ফি, যে দিবস আসবে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই। সন্দেহাতীত একটা দিনে আপনি সব মানুষকে একত্রিত করবেন, এটা আপনি ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। ইন্নাল্লাহা লা ইখলিফুল মিআদ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি তার ওয়াদাকে খেলাফ করেন না। ইন্নাল্লাযীনা কাফারু, নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে, লান তুগনি আনহুম, তাদের কোনো কাজে আসবে না, আমওয়ালুহুম, তাদের মাল সম্পদ, ওয়ালা আওলাদুহুম, আর না তাদের সন্তান সন্ততি, তাদের মাল সম্পদ। তাহলে যারা কুফরি করেছে হাসরের ময়দানে তাদের মাল সম্পদ, তাদের সন্তান সন্ততি কোনোই কাজে আসবে না। আবার আমরা যারা ঈমান এনেছি আর ঈমান আনার পরে ঈমানদার হয়ে কবরে গেছি, আমাদের ছেলে মেয়েগুলো আমাদের উপকারে আসবে হাসরের ময়দানে। সুফিয়া খাতুন বলছেন এটা কোন সূরার কত নম্বর আয়াত? আমরা যে সূরাতে আছি আপা, এই সূরার আয়াত এটা। তার মানে আমরা তাহলে কি শুরু থেকে নাই আপা? সূরা আলে ইমরানে আমরা 8 নম্বর আয়াতে আছি এটা। জি, তাহলে যারা কুফরি করেছে তাদের ছেলে মেয়েরা, সন্তান সন্ততি, মাল সম্পদ হাসরের ময়দানে কোনো কাজে আসবে না, তাদের উপকার দিবে না। মিনাল্লাহি শাইআ, আল্লাহ তাআলার আযাবের মোকাবেলায়। কিন্তু যারা ঈমানদার তাদের এগুলো কাজে আসবে যদি তারা এগুলোকে কাজে লাগাতে পারে। ওয়াউলাইকা হুম ওয়াকুদুন নার, ওয়াউলাইকা হুম ওয়াকুদুন নার, আর এরাই হলো জাহান্নামের ইন্ধন। তাহলে আর সন্তান সন্ততি আর এই মাল সম্পদ এগুলো হবে জাহান্নামের ইন্ধন এখানে বলা হচ্ছে। তার মানে ওই সন্তানের কারণে আপনি জাহান্নামে যাবেন, ওই মালের কারণেও আপনি জাহান্নামে যাবেন যদি এগুলো আপনি প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে না পারেন। কাদাবি আহলি ফিরআউন, এটা হলো ফিরআউন সম্প্রদায়ের পরিণতি। ওয়াল্লাযীনা মিন ক্বাবলিহিম, এবং তাদের পূর্বে যারা ছিল তারা এরকম আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করেছে। কাযযাবু বিআয়াতিনা, তারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। কাযযাবু বিআয়াতিনা ফাআখাযাহুমুল্লাহ, অতঃপর আল্লাহ তাআলা পাকড়াও করলেন বিযুনুবিহিম, তাদেরকে তাদের গুনাহের কারণে। আল্লাহু শাদীদুল ইকাব, আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দানে। আল্লাহ তাআলা বড়ই কঠিন শাস্তি দানে। কুল লিল্লাযীনা কাফারু সাতুগলাবুনা ওয়া তুহশারুন, বল হে নবী আপনি বলে দেন, লিল্লাযীনা কাফারু, যারা কুফরি করেছে তাদেরকে, সাতুগলাবুনা, অচিরেই তোমাদেরকে পরাভূত করা হবে, মানে তোমরা অচিরে পরাজয় বরণ করবা। তোমরা অচিরে কি করবা? পরাজয় বরণ করবা। ওয়া তুহশারুন, আর তোমাদেরকে একত্রিত সমবেত করা হবে ইলা জাহান্নাম, জাহান্নামের মধ্যে।
অচিরেই তোমাদেরকে পরাভূত করা হবে। হে নবী, আপনি কাফেরদেরকে বলে দেন, অচিরেই শীঘ্রই তোমাদেরকে পরাভূত করা হবে আর তোমাদেরকে সমবেত করা হবে ইলা জাহান্নাম, জাহান্নামের দিকে। ওয়া বিসাল মাসির, আর এটা অতি নিকৃষ্ট আবাসস্থল। কাদ কানা লাকুম আয়াতুন। এবার আসেন বদর যুদ্ধের একটা কাহিনী। এবার আসেন, এই সূরাটা নাজিল হয়েছে উহুদের যুদ্ধের পরে। উহুদের যুদ্ধ হয় এরকম, এবং পরপরও কিছু আছে, কিন্তু কাহিনীটা এখানে আসছে বদরের যুদ্ধের, মানে অতীতের ঘটনা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে আয়াতে। কাদ কানা লাকুম আয়াতুন, তোমাদের মধ্যে দুইটা দল ছিল। কাদ কানা লাকুম আয়াতুন, কাদ কানা লাকুম, তোমাদের জন্য রয়েছে আয়াতুন, একটা নিদর্শন, ফি ফিয়াতাইনি, দুই দলের মধ্যে। তোমাদের জন্য রয়েছে নিদর্শন দুইটা দলের মধ্যে। আমাদেরকে বলছে ইলতাকাতা, যে দুইটা দল পরস্পর মুখামুখি হলো। ফিয়াতুন, একটা দল, তোকাতিলু, তারা লড়াই করেছে, ফি সাবিলিল্লাহি, আল্লাহর রাস্তায়। একটা দল আল্লাহর রাস্তায় কি করছে? লড়াই করছে। তোমাদের জন্য দুই দলের মধ্যে আছে নিদর্শন। এক দল আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করেছে, একদল আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করেছে। ফিয়াতুন তুকাতিলু ফি সাবিলিল্লাহ ওয়া উখরা কাফিরা, আর আরেকটা দল আছে কাফের দল। ইয়ারাউনাহুম, তারা দেখে নিজেদেরকে। এই যে আমি এখানে একটু শব্দ লিখেছি, ব্যাখ্যা না করলে বুঝবেন না আপনারা। ইয়ারাউনাহুম, তারা নিজেরা নিজেদেরকে দেখেছে। ইয়ারাউনাহুম, এই একটা দল, কোন দল? যারা কাফের। এটার কিন্তু একটা লম্বা ব্যাখ্যা আছে, আমি অল্প সময়ের মধ্যে একটু বলবো, সামনে ক্লাস আর একটু বলবো। ইয়ারাউনাহুম, এ কাফেররা, তারা নিজেদেরকে, তাদেরকে মানে নিজেদেরকে দেখেছে, মিসলাইহিম, মিসলাইহিম, মুসলমানদের দ্বিগুণ। তো মুসলমানরা কত ছিল বদর যুদ্ধে? 313 জন। কতজন? তিন, তিন এক তিন, 313 জন। তো তাহলে কাফেররা নিজেদেরকে দেখলো মুসলমানদের দ্বিগুণ, তার মানে 313 পূরণ 2, 626 জন। কাফেররা নিজেদেরকে গণে দেখে তারা 626, অথচ তারা ছিল 1000। এটা হলো একটা অনুবাদ। বুঝতে পেরেছেন? কাফেররা নিজেরা নিজেদেরকে দেখেছে মুসলমানদের দ্বিগুণ, তার মানে মুসলমানরা ছিল 313, কিন্তু নিজেরা নিজেদেরকে গণে দেখে তারা মুসলমানদের দ্বিগুণ, তার মানে 626 জন। এটা হলো একটা। আরেকটা অনুবাদ হবে এটার, আরেকটা অনুবাদ হবে ইয়ারাউনাহুম, এই কাফেররা মুসলমানদেরকে দেখেছে। এই যে এই জন্য আমি লিখেছি 2 নম্বরে মুসলিমদেরকে। কাফেররা মুসলিমদেরকে দেখেছে মিসলাইহিম, নিজেদের দ্বিগুণ। তো নিজেদের দ্বিগুণ মানে কি? নিজেরা ছিল 1000, তো মুসলমানদেরকে দেখেছে কত হাজার? 2000। তার মানে কাফেররা নিজেরা তো 1000, এখন মুসলমানদের দিকে তাকায় দেখে মুসলমানরা 2000। তাহলে তো প্রাইমারি পরাজয়। এটা হলো কি? যুদ্ধের আগে পরাজয় হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। বুঝতে পেরেছেন? এটা নিয়ে আরেকটু কথা বলবো সামনের ক্লাসে। তাহলে দ্বিতীয় কথাটা হলো, কাফেররা কাফেররা মুসলিমদের দিকে তাকায়া দেখে যে মুসলিমরা হলো নিজেরা যে কাফের তাদের দ্বিগুণ সংখ্যায়, তার মানে 2000। কত? 2000। বিষয়টা কি বুঝতে পেরেছেন? রাইয়াল আইন, তারা নিজ চোখে চাক্ষুষ ভাবে স্বচক্ষে তারা এমনটা দেখেছে। আল্লাহু ইউআইয়িদু বিনাসরিহি মান ইয়াশা, আল্লাহ তাআলা শক্তিশালী করেন তার সাহায্য দ্বারা মান ইয়াশা, ও যাকে চান তাকে। ইন্না ফি যালিক, নিশ্চয় এর মধ্যে রয়েছে লাইবরা, অবশ্যই নিদর্শন, লিউলিল আবসার, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন যারা, তাদের জন্য। গভীর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন মানুষ যারা, তাদের জন্য অবশ্যই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে। যুয়্যানা লিন্নাসি হুব্বুশ শাহাওয়াতি মিনান নিসাই ওয়াল বানিন, যুয়্যানা, সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে, আকর্ষণীয় করে দেওয়া হয়েছে, লিন্নাসি, মানুষের জন্য, হুব্বুশ শাহাওয়াত, কামনার আসক্তি বা আসক্তি বা কামনার ভালোবাসা, মিনান নিসাই, নারীদের প্রতি, মানুষদেরকে নারীদের প্রতি ভালোবাসা পয়দা করে দেওয়া হয়েছে। 1 2 নম্বর ওয়াল বানিন, সন্তান সন্ততির
3 নম্বর ওয়াল কানাতিরিল মুকান্তরা মিনাজ যাহাবি ওয়াল ফিদ্দা, স্বর্ণ রূপার রাশিকৃত স্তূপ অর্থাৎ স্বর্ণ রূপার প্রতি ভালোবাসা তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। স্বর্ণ রূপার প্রতি ভালোবাসা মানে কি? মানে মাল সম্পদ। মাল সম্পদ থাকলে তো স্বর্ণ রূপা হয়, স্বর্ণ রূপা থাকলে তো মাল সম্পদ হয়। তার মানে 1 নম্বর হলো নারীর প্রতি ভালোবাসা, সন্তান সন্ততির প্রতি 2 নম্বর, 3 নম্বর হলো মাল সম্পদ। তার মানে স্বর্ণ রূপায় মাল সম্পদ, মাল সম্পদই স্বর্ণ রূপা। 4 নম্বর ওয়াল খাইলিল মুসাওয়ামা, চিহ্নিত ঘোড়া, ওয়াল আনআম, গবাদি পশু, ওয়াল হারথ, ক্ষেত খামার। এই 6টা জিনিসের প্রতি মানুষের ভালোবাসা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। যালিকা মাতাউল হায়াতিদ দুনিয়া, যালিকা এটি হলো মাতাউল হায়াতিদ দুনিয়া, এই যে 6টা জিনিস এগুলো হলো দুনিয়ার জীবনের ভোগ সামগ্রী। আল্লাহু ইনদাহু, আর আল্লাহ তাআলা তার নিকটে রয়েছে হুসনুল মাআব, উত্তম আশ্রয়স্থল। কুল আউনাব্বিউকুম, হে নবী আপনি বলে দেন, বল হে নবী আপনি বলে দেন, আউনাব্বিউকুম, আমি কি তোমাদেরকে জানাবো, বিখাইরিম মিন যালিকুম, তোমাদের এই জিনিসগুলো থেকে উত্তম কোন জিনিস? এই যে 6টা জিনিস। আপনাদের এমসিকিউ প্রশ্ন হবে, কয়টা জিনিসের প্রতি মানুষকে আকর্ষিত করে দেওয়া হয়েছে? 6টা জিনিসের প্রতি। এটা শীটে তো আছে, আমাকে আবার পিছনে নিচ্ছেন কেন? এই যে শীটে তো আছে, আমি তো 1 2 দিয়ে দিছি। যালিকা মাতাউল হায়াতিদ দুনিয়া ওয়াল্লাহু ইনদাহু, এই তাহলে আল্লাহু ইনদাহু, আল্লাহ তাআলার কাছে রয়েছে হুসনুল মাআব, উত্তম আবাসস্থল, উত্তম আশ্রয়স্থল। কুল আউনাব্বিউকুম, হে নবী আপনি বলে দেন, আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, বিখাইরিম মিন যালিকুম, এসব অপেক্ষা উত্তম কোন জিনিস, লিল্লাযিনা তাকাও, তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, ইনদা রাব্বিহিম, তাদের রবের কাছে তাদের জন্য আছে। তারা কারা? যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্য তাদের রবের কাছে আছে জান্নাত, এমন একটা জান্নাত, এমন জান্নাত সমূহ, বহু বচন, এমন জান্নাত সমূহ, তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার, যে জান্নাতের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহর সমূহ, তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহর সমূহ, খালিদিনা ফিহা, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে, ওয়া আজওয়াজুম মুতাহহারা, এবং তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র স্ত্রী সমূহ, ওয়া আজওয়াজুম মুতাহহারা, তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র স্ত্রী সমূহ। তাহলে জান্নাত রবের কাছে আছে। জান্নাতের বর্ণনা একটু দেওয়া হয়েছে 2 নম্বর, ওয়া আজওয়াজুম মুতাহহারা, পবিত্র স্ত্রী, অপবিত্র নয়। পবিত্র মানে আমরা তো পবিত্র বুঝি, আরেকটা হলো পবিত্র মানে হলো দুনিয়াতে যেমন নারীদের হায়েজ নেফাস সহ মেইলি আরো কতগুলো আল্লাহ প্রদত্ত রোগ আছে না, এইগুলো থেকে তারা মুক্ত। আজওয়াজুম মুতাহহারা। আর আছে 3 নম্বর, ওয়ারিদওয়ানুম মিনাল্লাহ, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সন্তুষ্টি, সুবহানাল্লাহ, ওয়ারিদওয়ানুম মিনাল্লাহ, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি সন্তুষ্টি। ওয়াল্লাহু বাসীরুম বিল ইবাদ, ওয়াল্লাহু বাসীরুম বিল ইবাদ। ওয়াল্লাহ, আর আল্লাহ তাআলা হলেন বাসীর, তিনি সব জিনিসের ব্যাপারে বাসীর, মানে তিনি সব দেখেন। আল্লাহু বাসীরুম বিল ইবাদ, আল্লাহ তাআলা তিনি সর্বদ্রষ্টা, বিল ইবাদি, বান্দার প্রতি। আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সর্বদ্রষ্টা বান্দার প্রতি। আল্লাহু বাসীরুম বিল ইবাদ, আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি তিনি বাসীর, সব জিনিস দেখেন। আল্লাহু বাসীরুম বিল ইবাদ, আল্লাহু বাসীরুম বিল ইবাদ, আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি তিনি সব জিনিস দেখেন। যাক, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে আজকের মতো ক্লাস শেষ করলাম। আপনাদেরকে কুইজ দেওয়া হয়েছে, আপনারা কুইজে অ্যাটেন্ড করুন। আলহামদুলিল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের সবগুলো প্রশ্ন জবাব দিয়েছি। ওই যে একজন কি আবার আমার প্রশ্নের জবাব, কোনটা প্রশ্ন? তামান্না না? জি আলহামদুলিল্লাহ, কোন প্রশ্ন তো ভুলে গেলাম, কোনটা বাদ পড়ছে। জি আলহামদুলিল্লাহ, ঠিক আছে, তাহলে সামনে যেটা বাদ পড়ছে। তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।
সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জি, কুইজে অ্যাটেন্ড করুন সবাই। কুইজ দেওয়া হয়েছে। জি, আলহামদুলিল্লাহ।